બધા we will start with prayers. જય જીનેન્દ્ર બધાને. હવે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, તો પ્લીઝ જોડાજો. હેલો. બધાને જય જીનેન્દ્ર અને જય શ્રી કૃષ્ણ. હવે હું સુષ્માબેન શાહ, અમારા મેઇન કોર્ડિનેટરને May I kindly have your attention? Welcome to our first chain for the 2026, our first chain network health and well-being event. Before I begin, I would like to take a brief moment to go over some essential housekeeping and safety information to ensure your comfort and well-being throughout the event. Please note, smoking is strictly prohibited anywhere on the premises. Toilets for gents, ladies, guests with disabilities are located in the walkway outside the room. In the unlikely event of an emergency, alarm will sound. Please remain calm and go downstairs to the front entrance. Leave the building promptly and quietly, taking only essential belongings with you. Do not use the lifts. Do not attempt to retrieve any items. If you are accompanied by children or elderly relatives, please ensure they are guided safely to exits with you. If someone is missing, if you notice someone is accounted, please notify one of our fire wardens. Kindly ensure you do not obstruct emergency personnel or the vehicles at any time. Thank you very much for your cooperation. I will now pass on to Punimaben Mehta to introduce our first speaker, Jyotiben, Dr. Jyotiben. Thank you very much, Sushma-ben. Sarvane Jai Jinendra and Pranam. First of all, thank you to everybody who's agreed to attend today's event. And I hope you all benefit from today's event. We've got very good speakers, Jyotiben Shah. So I don't think Jyotiben needs any introduction, but I will still introduce her. Most of you know her. Jyotiben is Apra Ramanbhai Shah's daughter. Sushilaben Ramanbhai Shah's daughter. And Jyotiben is a consultant urological surgeon at Northwest Anglia National Health Service Foundation Trust. She has a specialist interest in prostate cancer, innovative techniques and teaching. Her work with Burton Albion Football Club in providing prostate cancer screening in a community-friendly environment has yielded a positive response from the public and health groups. And I'm sure she's doing a wonderful job educating our community in prostate cancer. I'm sure some slide younger. We've got a lot of Bollywood celebrities on there. So I think Jyotiben, we look forward to your talk.
હવે આવે છે અવાજ? ઓકે. સો એકચ્યુઅલી હું મોટે ભાગે ગુજરાતીમાં બોલવાનું છે. સો કંઈ બી ભૂલચૂક હોય તો તમે પ્લીઝ મને માફ કરજો. હું એની જન્મેલી છું, અહીંયા ભણેલી છું અને 30 વર્ષથી આ કન્ટ્રીમાં ડૉક્ટરનું કામ કરું છું. એટલે અમુક ગુજરાતીના શબ્દ મારે જોઈને તમને સમજાવવા પડશે. નથી સંભળાતું? Yeah? Is that better? Okay. So, સંભળાય છે હવે? ઓકે. સો આજે આપણે કેન્સર વિશે વાત કરવાના છે. કેન્સર એક એવો શબ્દ છે, આપણે બધા કોઈને તો ઓળખતા જ હશે જેમને કેન્સર થયું હશે, ક્યાં અત્યારે એ લોકોની કેન્સરની જર્ની શરૂ થઈ છે. ક્યાં તો આપણા ફેમિલીમાં કોઈ થશે, કોઈ આપણા પાડોશી હોય, કોઈક તો આપણા સમાજમાં કદાચ કોઈ હશે. વી મસ્ટ ઓલ નો સમબડી વિથ કેન્સર. અને એવો શબ્દ છે કે એકચ્યુઅલી તમે મને કહો કેન્સરનો શબ્દ કહો તમને શું થાય છે? હા, ડર લાગે ને? એકદમ પેનિક જેવું થાય ને આ શબ્દથી. અને એમ જ લાગે છે ઓ માય ગોડ, હાય આપણે મરી જ જવાના હવે તો. અને એ શબ્દ એવો છે, સચ એન ઇમોશનલ ટર્મ. સો અહીંયા તમે જોઉં છો ઘણા ફેમિલિયર ફેસીસ છે. પૂર્ણિમાબેને કીધું બોલિવૂડના બધા સેલિબ્રિટીઝ, but actually there is also a sportsman, યુવરાજ સિંહ, ક્રિકેટર. પણ એ બધાને એક વસ્તુ કોમનમાં છે, they all either had cancer or have cancer. અને આપણને ખબર છે, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇરફાન ખાન બિચારો કેન્સરના કારણે એનું મૃત્યુ થયું હતું. and so many others, you know, રાજેશ ખન્ના, ઘણા બધા છે. So it's so common now. In fact, કેન્સર હવે દુનિયામાં મૃત્યુનું મુખ્ય કારણ બની ગયું છે. આપણે જોઈએ તો આખા વર્લ્ડમાં 6 જણનું મૃત્યુમાં 1 જણનું કારણ બને છે કેન્સર. 1 out of 6 people will die because of cancer. અને આ સ્લાઇડમાં આપણે જોઈએ છે, this is the number of cancers. વર્ષે વધતું જાય છે. અને this is the number of deaths. તો હવે તમે જોવો છો કે એ બી વર્ષે કેન્સરના કેસીસના નિદાન વધતું જાય છે, પણ એના કારણે જે મૃત્યુ થાય છે ને એ બી વધતું જાય છે. સો સવાલ એ આવે છે કે વાય આનું આપણે ટ્રીટમેન્ટ નથી? કેમ બધા આટલા બધા મળે છે આના કારણે? અને ઇનફેક્ટ હવે એમ કહેવાય છે કે 2 જણમાંથી 1 જણને કેન્સર થશે. આપણે અહીંયા વિચાર કરો, આપણે બધા કેટલા બેઠા છે, 50% કેન્સરનું ભય છે. એટલું કોમન થઈ ગયું છે. એન્ડ આપણા શરીરમાં 200થી વધારે પ્રકારના કેન્સર થઈ શકે. હાર્ટ, લંગ્સ, બ્રેઇન, એમાં તો 200થી વધારે પ્રકારના કેન્સર છે. બટ ધ મોસ્ટ કોમન, સૌથી સામાન્ય છે, are the top 4 here. બ્રેસ્ટ કેન્સર એટલે સ્તનનું કેન્સર, બીજું છે ફેફસાનું કેન્સર, લંગ કેન્સર, આંતરડાનું એટલે બાઉલ કેન્સર, અને ચોથું વર્લ્ડ વાઇડ ઇઝ પ્રોસ્ટેટ કેન્સર. અને ઇનફેક્ટ આ કન્ટ્રીમાં પુરુષોમાં પ્રોસ્ટેટ કેન્સર ઇઝ ધી મોસ્ટ કોમન કેન્સર. એટલે યુ કાન્ટ ઇમેજિન હું કેટલી બિઝી રહું છું. અને પહેલાં આપણને એમ હતું કે ઇટ્સ જસ્ટ ઇન ધી ઇંગ્લિશ કમ્યુનિટી, પણ હવે આપણા લોકોમાં બી પ્રોસ્ટેટ કેન્સર વધી ગયું છે. બટ વી ડોન્ટ ટોક અબાઉટ ઇટ. ઇનફેક્ટ આપણે કેન્સરની બહુ ચર્ચા કરતા જ નથી ને. કોઈને હાર્ટ એટેક આવ્યો હોય ને તો આપણે બેસીને બધા ઘરે કહે છે, હાય ઓલા ભાઈને તો હાર્ટ એટેક આવ્યો, ક્યાં તો સ્ટ્રોક આવી ગયો. એની તો આપણે ખુલ્લે દિલથી વાતો કરીએ છીએ, પણ કોણ બેસીને કહે છે કે કેન્સરની વાત કરીએ? એ શબ્દથી જ આપણે ડરીએ છીએ. હું એક દાખલો આપું. મારા સસરાને કેન્સર થયું હતું. આઇરોનિકલી એમને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર થયું હતું એન્ડ ઇટ હેડ સ્પ્રેડ, શરીરમાં ફેલાઈ ગયું હતું. ઇનફેક્ટ એમનું ડાયગ્નોસિસ મેં જ કર્યું હતું. અને હું બધે જઈને લોકોને કહું છું, વી હેવ ટુ ટોક અબાઉટ કેન્સર. એકબીજા સાથે આપણે ચર્ચા કરીએ, આપણા શું લક્ષણ છે, એકબીજા સાથે આપણી સ્ટોરીઝ શેર કરીએ તો એનું સ્ટિગ્મા જતું રહે, એનું કલંક જતું રહે.
અમારી ફેમિલીમાં હું આ બધાની સામે આવી રીતે ઊભી રહીને કહું છું લેટ્સ ટોક અબાઉટ કેન્સર, મારા સસરાએ ના પાડી હતી, કોઈને આપણે કહેવું નથી. અમારા ફેમિલીમાં એટલી ચર્ચા થઈ મેં કે બાપુજી આવું ના થાય. હું બધાને જઈને કહું છું તમે વાત કરો તો આપણા જ ઘરમાં આવું કેવી રીતે થાય? નહીં બની શકે. બટ ઇટ ટુક અ લોટ ઓફ ટાઈમ ટુ પરસ્યુએડ હિમ. ઉંમરવાળા હતા, જૂના વિચારો હતા, બટ હી ડિડન્ટ વોન્ટ ટુ ટોક અબાઉટ ઇટ. બટ પછીથી ધીમે ધીમે હી અન્ડરસ્ટુડ કે જરૂર છે. સો ઇટ્સ ધેટ કોમન. અને એકચ્યુઅલી આ બધામાંથી ધ મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ ડેથ આ બધા કેન્સરમાંથી ઇઝ લંગ કેન્સર, ફેફસાનું કેન્સર. સો કેન્સરની આપણે બધા ઘણી ખોટી કે સાચી માન્યતા હોય છે ને, તો હું તમને થોડા સવાલ પૂછું છું. કેન્સર ઇઝ કન્ટેજિયસ. એટલે કન્ટેજિયસ એટલે ખબર ને, ચેપી રોગ, જેવું કે આપણે ઉધરસ થઈ, ટીબી થઈ, એ બધા ચેપી રોગ છે, ઇન્ફેક્શન્સ. તો કેન્સર ચેપી રોગ છે, સાચું કે ખોટું? પરફેક્ટ. તો એકચ્યુઅલી મારે તમને કંઈ સમજાવવાની જરૂર જ નથી ને, આપણે બધા જમવા જતા ને. ઓકે, હજી વાર છે. સેકન્ડ થિંગ, કેન્સર ઇઝ ઇનહેરિટેડ. એટલે આપણા વારસાગત, આપણા જીન્સમાં આવે છે, સાચું કે ખોટું? સ્પ્લિટ. ઓકે, લેટ્સ સી. સાચું કોણ કહે છે? હાથ ઊંચા કરો. ઓકે, સો બાકીના ખોટા છે કે જો સિટિંગ ઓન ધ ફેન્સ? So actually you're both right, because 5 થી 10% કેન્સર્સ આપણા ફેમિલીના જીન્સમાં આવે છે. સો ફોર એક્ઝામ્પલ, એટલે નોટ ઓલ ઓફ ધેમ, જસ્ટ 5 થી 10%. એટલે બ્રેસ્ટ કેન્સર, સ્તનનું કેન્સર, બાઉલ કેન્સર, અને ઇનફેક્ટ મારો વિષય પ્રોસ્ટેટ કેન્સર. જો કોઈને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર થયું હોય તો જો તમારા દાદાને હોય, તમારા ફાધરને હોય, તો તમને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર થવાની શક્યતા ડબલ રિસ્ક થઈ ગઈ છે. એટલે that's much higher, but just if it's on your father's side, not mother's side. So actually તમે બધા રાઈટ છો એમ તો. સો ત્રીજું ક્વેશ્ચન, આપણે બધા એમ કહે છે, મને યાદ છે હું નાની હતી ને માઇક્રોવેવ જ્યારે આવ્યા નવેસરથી, ત્યારે મમ્મી કહેતા ના ના માઇક્રોવેવ બહુ વાપરવાનું નહીં, કેન્સર થશે. તમે કે લાવ્યા શાને માટે? તો આટલું મોટું તકતા જેવું. તો કે લાવ્યા શાને માટે? તો પણ ઘણા માને છે ને કે આપણે માઇક્રોવેવ જો વાપરીએ તો કેન્સર થશે. યા બીજું છે કે આપણે ઘડી ઘડી ફોન જો વાપરશું ને, આમ ઇન્ડિયામાં તો શું કરે, આમ જો જોઈને આવે, આમ ફોન હોય, રબર બેન્ડ મૂક્યું હોય, અને આમ હાથ તો ફ્રી જ હોય. હા, એટલે આ તો ફ્રી હેન્ડ ફ્રી જેવું થઈ ગયું. તો અને ઓલા મોપેડ ચલાવે ને હેલ્મેટ બી નથી. બટ એનાથી ઘણા લોકો એમ કહે છે ને કે તમે મોબાઈલ બહુ વાપરો ને તો કેન્સર થવાની શક્યતા ખરી. હવે સાચું કે ખોટું? સાચું કોણ કહે છે? હાથ ઊંચા કરો પાછળ. ઓહ વાવ, quite a lot of you. તો માઇક્રોવેવ છે તમારા બધાના ઘરમાં? હા, અને ફોન છે તમારા ઘરમાં? So actually આમાં શું છે, માઇક્રોવેવ્સમાં જે કિરણો હોય છે ને, રેડિયેશન, યુવી રેડિયેશન જે હોય છે ને, રેઝ આપણે ને એને કિરણ કહીને, એનું ફ્રીક્વન્સી બહુ ઓછું છે. એટલે એનાથી નુકસાન નહીં થાય. અને certainly in the UK these are all within safe limits. Same with mobile phone. એની ફ્રીક્વન્સી બહુ ઓછી છે, એટલે એનાથી નુકસાન નહીં થાય. ઓકે, કેન્સર થયું છે એટલે ઓ માય ગોડ હું તો મરી જ જવાની છું. બધા એમ જ માને છે ને, કેન્સર એ શબ્દ જેવો છે કે ડેથ સેન્ટન્સ જેવું થઈ ગયું. સાચું કે ખોટું? વેરી ટ્રુ. ઇટ્સ ખોટી વાત છે. જો તમે કેન્સરને અર્લી સ્ટેજીસમાં પકડો ને તો એનું બિલકુલ ક્યોર થશે. મને કેન્સર થયું છે, એની ટ્રીટમેન્ટ મેં કરાવી છે, પણ પાછું આવશે જ. સાચું કે ખોટું? ખોટું. Possibility. There's a diplomat who said possibility. There's a politician in there. Dr. K is on. Yeah. So it's true. It's a possibility. થોડાક એવા કેન્સર છે કે પાછા આવી શકે. સો ફોર એક્ઝામ્પલ બ્રેઇન કેન્સર છે, ગ્લાયોબ્લાસ્ટોમા.
એ પાછળ એનું જો ટ્રીટમેન્ટ કરાવીએ with a view to curing you 100% પાછું આવશે. So it's a really nasty cancer, that one. બીજું છે ovarian cancer. Ovarian cancer, unfortunately, because it's so deep inside, એ મોટું થાય તે પહેલાં આપણને ક્યાં અહીંયા કંઈક લાગવાનું છે, એ ઘણું મોટું થાય પછીથી જ એના લક્ષણો થાય. એટલે ઓફટન એનું નિદાન બહુ લેટ સ્ટેજીસમાં થાય છે અને એનું ટ્રીટમેન્ટ કરીએ ને તો બી 85% પાછું આવશે. બટ લેટ્સ ટેક પ્રોસ્ટેટ કેન્સર. પ્રોસ્ટેટ કેન્સરને જો ક્યોર કરવાની ટ્રીટમેન્ટ આપીએ તો એકચ્યુઅલી એ બહુ ઓછા પાછા આવે ઇફ વી ક્યોર યુ, એન્ડ ફોર દેટ ઘણા અર્લી સ્ટેજીસમાં એને પકડવું પડે. ઇન્ડિયામાં તો એમ કહે છે કે ઓલી બ્રાસ પહેરીએ ને વાયરવાળી હોય ને તો બ્રેસ્ટ કેન્સર થશે. સાચું કે ખોટું? I know you're laughing, but you'll be surprised how many people આવા સવાલો પૂછે છે. પછી બીજું કોઈ એક પૂછ્યું હતું કાળી બ્રા પહેરીએ ને તો થશે કેન્સર. I've not heard that one. Okay, here's one. Plastic bottles, cling film. પ્લાસ્ટિક બોટલ્સ આપણે વાપરીએ, ક્યાંક તો ખાવાનામાં આપણે ક્લિંગ ફિલ્મ વાપરીએ તો એનાથી કેન્સર થઈ શકે. સાચું કે ખોટું? Yes. સાચું. Yes, yes. Everyone? I think. Okay, so actually થોડીક રિસ્ક તો છે પ્લાસ્ટિકની, અને આપણે પ્લાસ્ટિકમાં મૂકીને માઇક્રોવેવમાં ગરમ કરવા જઈએ તો થોડુંક પ્લાસ્ટિક લીક થાય છે ખાવાનામાં કે આપણા ડ્રિંક્સમાં. બટ યુકેમાં એ જે લીક થાય ને એ બહુ સ્મોલ ઓછું અમાઉન્ટ છે અને ઇટ્સ અગેન વિધિન સેફ લિમિટ્સ. હવે તો અમુક પ્લાસ્ટિક એવા મળે છે, તમે જોયા હશે ઓલા ટપરવેરના ને બધા આપણે ખાવાનું મૂકીએ ને ઢાંકણવાળાને, એમાં લખ્યું છે BPA ફ્રી. તમે કદાચ વાંચ્યું હોય BPA ફ્રી. BPA એટલે શું? બિસ્ફિનોલ A. ઇટ્સ પોટેન્શિયલી અ કેન્સર. એટલે એમાંથી શું કરીએ, એમાં એના જો બની શકે તો એવા જ લેવાના કે જેમાં BPA વગરના હોય, તો એનું રિસ્ક થોડુંક ઓછું થઈ જાય. ક્યાં તો પછી આપણે સ્ટીલના તપેલા તો ખરા જ આપણા, ક્યાં તો કાચની વસ્તુ માઇક્રોવેવમાં આપણે ગરમ કરી શકીએ, બરાબર? તો એવું તો નથી ને કે આપણે પ્લાસ્ટિકનું જ વાપરવું પડે. So there are some things you can do for yourself. Food additives. Food additives, ઘણા લોકો એમ કહે છે કે ફૂડ એડિટિવ્સથી કેન્સરની શક્યતા ખરી. ફૂડ એડિટિવ્સ એટલે તો ખબર ને, આપણે એમાં નાખ્યો તો કેટલું મસ્ત કલર આવે, લાલ લાલ દેખાય. ઘણા રેસ્ટોરન્ટ્સમાં આપણે જઈને હું વિચાર કરું મારું તો ખાવાનું કોઈ દિવસ આટલું લાલ નથી થતું, અને એનો સ્વાદ કેટલો ફાઇન આવે કરતા જ હોય આપણે. ક્યાં તો એનું પ્રિઝર્વેટિવ થાય ને ફૂડ એડિટિવ્સથી થોડુંક લાંબુ ટકે. ટીન્સમાં આપણે ટીન લેવા જઈએ છીએ, રાજમાના ટીન, ચણાના ટીન કે એવું કંઈ ટીન વાપરીએ તો કેવી રીતે આટલો લાંબો ટકો સુધી રહે? કંઈક નાખ્યું હશે તો જ ને પ્રિઝર્વેટિવ. તો ઘણા લોકો એમ કહે છે કે આ પ્રિઝર્વેટિવ્સથી કેન્સર થાય. સાચું કે ખોટું? Possible. Possible is another diplomat. So, anyone? શું લાગે છે? શક્યતા તો ખરી. High કે ના થાય નહીં ખાવાનું. It depends upon the manufacturer of additives, who and what kind of additives they make it, or what they સાચી વાત છે. એના ઉપર આધાર રાખે. થેન્ક યુ મનહર કાકા. સો મનહર કાકા એમ છે કે ડિપેન્ડ્સ કે કેવી જાતની એડિટિવ્સ છે અને ક્યાં બન્યું છે, કયા મેન્યુફેક્ચરર્સે બનાવ્યું છે, અને ધેટ્સ ટ્રુ. અગેન યુકેમાં મોટે ભાગે એડિટિવ્સ જે ખાવાનામાં અને ખોરાકમાં અને ડ્રિંક્સમાં આવે છે સેફ લિમિટ્સમાં હોય છે, બીકોઝ હિયર એવરીથિંગ ઇઝ રેગ્યુલેટેડ. ઓકે, સો મોટે ભાગે સેફ લિમિટ્સ હોય છે. છતાંય there is one additive called E250. આપણા લોકોને તો જો કે ઓછું લાગશે, પણ એ પ્રોસેસ મીટ્સમાં આવે છે. એટલે આપણે તો મોટે ભાગે બધા વેજીટેરિયન હોય એટલે કદાચ નહીં લાગે, પણ જે લોકો હોટ ડોગ્સ, સોસેજીસ, આવા બધા પ્રોસેસ મીટ્સ ખાઈને એમાં આ જે પ્રિઝર્વેટિવ વાપરે છે એના કારણે 32% higher risk of bowel cancer, which is quite significant. 32%.
તમારું કેન્સરનું રિસ્ક વધી શકે. So good job to be vegetarian, right? Okay, so I'm going to move on to what is cancer, because આપણે કેન્સરની ને વાતો કરીએ છીએ પણ એકચ્યુઅલી આપણે સમજવું પડશે ને કે આ વસ્તુ છે શું. The question at the back. તમારે ઊભું થવું પડશે, કદાચ નહીં સંભળાય. Yeah, it's sodium nitrite. Sorry? No, because I'm vegetarian, so I don't use it. So, no. It's sodium nitrite and processed meats માં વપરાય છે. એટલે vegetables માં vegetarian ખાવાનામાં નહીં. It's used in meats. અને એ બી processed meat. બીજું અત્યારે કોઈને કંઈ પૂછવું છે? Before we move on? Okay. હા. Do sulfites pose a threat as well? No, not in this country. Oh no, it's alright. હું તો ચાલુ છે. Anyway, it's fine. alright. Okay, anyway, so what is cancer? પહેલા આપણે સમજી લઈએ કે આ વસ્તુ શું છે, પછી એની જોખમને આપણા હાથમાં શું છે એ જાણીએ, right? So cancer છે શું? આપણા શરીર ઘણા અંગો અને પેશીથી બન્યા છે, બરાબર? અંગ એટલે ઓર્ગન્સ, જેવું કે આપણી ચામડી, બ્રેઇન, હાર્ટ, લંગ્સ, હાડકાં, આ બધા આપણા ઓર્ગન્સ છે. અને ઘણા ટિશ્યુઝ એટલે એને પેશી કહેવાય ને, અને ઘણા બધા છે, એટલે જ તો 200થી વધારે પ્રકારના કેન્સર થઈ શકે. ઓકે, નાઉ આ એક અંગ અને પેશીમાં મિલિયન્સ એન્ડ મિલિયન્સ ઓફ સેલ્સ છે. સેલ્સ એટલે કોષ, એટલે આ કરોડો કોષ જે રોજ બને છે અને મરે છે. એ સાયકલ કન્ટિન્યુઅસ થયા જ રાખે આપણા શરીરમાં. હવે આપણે ચામડીમાં કંઈક કાપ હોય તો એ ચામડીમાં રૂંજ તો આવે જ છે ને. કેવી રીતે રૂંજ આવે છે? બિકોઝ ધ સેલ્સ, નવા સેલ્સ બને છે, એ બ્રિજ બને છે, તો એ સરસ સાંધો જેવો આવી જાય ને પછી. સો આ સેલ્સ બનતા હોય, મરતા હોય. This is continuous. નહીં તો આપણે મોટા બી કેવી રીતે થઈએ? આપણા જન્મથી આવડા થઈને આ સાઇઝ કેવી રીતે થાય? Because we're growing, because of our cells. તો આ કોષનું બનવાનું અને મરવાનું આપણું DNA કંટ્રોલ કરે છે. બધું આપણા DNAના કંટ્રોલમાં છે. અને એ DNA આપણું નક્કી કરે છે ક્યારે આ કોષ બનવાનું, એ કોષ શું બનવાનું, હાર્ટ બનવાનું છે, લંગ્સ બનવાનું છે, શું બનવાનું છે, અને ક્યારે મરવાનું છે. એ બધું આપણું DNA કંટ્રોલ કરે છે. And this is the essence of cancer. તો હવે નોર્મલી શું થાય છે? આ એક સેલ છે, એક કોષ છે, બરાબર? એનું DNA કહે છે એનું ડિવિઝન થવાનું. તો એકમાંથી બે બને છે, આમાંથી બીજા બે બને છે. તો આવી જ રીતે કોષનું વિભાજન થાય, કન્ટિન્યુઅસ ડિવિઝન થાય, અને એનું કંટ્રોલ છે આપણું DNAમાં. સો ધીસ ઇઝ વોટ હેપન્સ નોર્મલી. અને પછીથી આ કોષનું ડિવિઝન થયા, વિભાજન થયા જ રાખે કન્ટિન્યુઅસલી. પણ પછીથી એ સેલ્સ, એ કોષમાં કંઈક રૂપાંતરણ આવવું પડે ને. મેં નહીં કીધું હવે શું બનવાનું છે મારે, તો એ બી આપણું DNA કંટ્રોલ કરે છે. એ સંદેશ મોકલે છે આ કોષને કે તારે આ બનવાનું છે. એને વિભેદન કહેવાય, કોષનું વિભેદન. તો આ કોષનું વિભાજન અને વિભેદન, સો ધ ડિવિઝન એન્ડ ધ કન્વર્ઝન, કે શું બનવાનું છે, એ બધું ચોક્કસ સમયે એકદમ નિયમિત બને છે. એ એકદમ કંટ્રોલ છે આપણા DNAના હાથમાં. તો કેન્સરમાં હવે શું થાય છે? કેન્સરમાં એનું કંટ્રોલ જતો રહે છે. તો જ્યારે એક કોષનું ડિવિઝન થાય છે, એનું કંટ્રોલ જો જતો રહે તો એ વધ્યા જ કરે, એનું ડિવિઝન થયા જ કરે, બિલકુલ કંટ્રોલ વગરનું. તો એને શું કહે? આ અસામાન્ય વૃદ્ધિ જેવું થઈ જાય, એક જથ્થો થઈ જાય આ કોષનો. જેવી રીતે આપણે અહીંયા જોઈએ છે,
એકમાંથી બે, બેમાંથી ચાર, અને આ કન્ટિન્યુઅસલી થયા જ રાખે. એની જથ્થો થઈ ગયો છે કોષનો. તો કેન્સરમાં આવું જ થાય. એનું જે કંટ્રોલ છે, કંટ્રોલ જતો રહે. તો આ બન્યા જ કરે અને એને આપણે શું ગાંઠ કહીએ ને, તો આ ગાંઠ બની છે. હવે બે પ્રકારની ગાંઠ હોય છે. એકને કહેવાય છે સૌમ્ય ગાંઠ, એટલે બનાઇન. એમાં શું થાય, એક જે બી પેશીમાં, જે બી અંગમાં આ બને છે ત્યાં જ રહે, એ ક્યાંય બી ફેલાતું નથી, એની સીમિત હોય છે, એને બનાઇન કહેવાય. આનાથી નુકસાન ઓછું થાય. પણ જે આપણે આજે જે વિષય પર વાત કરીએ છીએ કેન્સર, એ આ મલિગ્નન્ટ કેન્સર છે, એટલે અસાધ્ય ક્યાં તો જીવલેણ ગાંઠ. આ બધા શબ્દ મારે જોવા પડ્યા. સો જીવલેણ ગાંઠ કહેવાય, એટલે મલિગ્નન્ટ કેન્સર. સો આમાં શું છે, આ જે ગાંઠ બને છે ને, આ કોષ કન્ટિન્યુઅસલી બન્યા જ કરે છે, અને એ ગાંઠ પછીથી એક પેશીમાં જ્યાં પેદા થાય છે, જ્યાં એનું શરૂઆત થાય છે, ત્યાં સુધી નથી રહેતી. આખા શરીરમાં ફેલાઈ શકે. તમારા લોહી દ્વારા, તમારા લિમ્ફ દ્વારા, એનીવેર ઇટ કેન સ્પ્રેડ. સો આના ઝડપથી આ સેલ્સ બન્યા જ કરે અને ફેલાય. ધીસ ઇઝ ધ કેન્સર વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ટુડે. તો એ નુકસાન કેવી રીતે કરે છે? આપણે આ કેન્સરનું વાત કરીએ છીએ, પણ એ નુકસાન આપણા શરીરમાં કેવી રીતે થાય છે? તો હવે આપણે એમ જોઈએ છીએ કે આ સેલ્સ, આ કોષ જે બધા વધે છે ને, એની ગાંઠ બને છે. તો જ્યાં ગાંઠ હોય ને, તો સ્વાભાવિક છે આસપાસના જે નોર્મલ કોષ હોય છે એના પર દબાણ આવે ને, એક જાતનું પ્રેશર આવી જાય. તો પ્રેશર આવે એટલે એનું લોહી જે આવે છે નોર્મલ કોષમાં, એનું ઇન્ટરપ્ટ થઈ જાય. એટલે એ કોષ પછી ભૂખ્યા થઈ જાય, એના ન્યુટ્રિયન્ટ્સ નથી મળતા અને એ કારણે મરી જાય. અને એક જાતનું કોમ્પિટિશન સર્જાય છે બિટવીન નોર્મલ સેલ્સ એન્ડ કેન્સર સેલ્સ, કે કોણ વધારે મોટું થશે, કોણ વધારે લાંબુ ટકે જીવશે. અને એક કોમ્પિટિશન સર્જાય છે બે વચ્ચે. અને આ જે કેન્સરના કોષ છે ને, એ શું કરે, વધતા જાય અને જે નોર્મલ કોષનું પોષણ હોય છે ને, ન્યુટ્રિયન્ટ્સ અને બ્લડ સપ્લાય, એ લેતું જાય. એટલે પેલા નોર્મલ કોષ બધા ભૂખ્યા રહી જાય ને મરી જાય. અને જે નોર્મલ કોષનું કામ હોય છે ને, એ પછી નથી કરતું. માનો કે લીવરનું જે કામ હોય, એ નોર્મલ કોષ બધા મરી જાય, તો પછી લીવરમાં નુકસાન એ રીતે થાય, બીકોઝ લીવર એનું કામ નથી કરતું. અને આ કેન્સર સેલ્સ તો એનું પોતાનું કામ કરે છે, ખાવાનું લઈ લીધું, વધતા જાય છે, પણ જે લીવરનું કામ કરે છે એ નથી કરતા. એ કારણે માનો કે લીવર મરી જાય પછી. તો આવી રીતે એ નુકસાન કરે છે. સો કેન્સરના કારણ શું છે? શાના માટે કેન્સર થાય છે? ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ને. અને આપણા હાથમાં શું છે? આપણે શું કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ? સો કેન્સર થવાના ઘણા કારણો છે. અને ઇનફેક્ટ હવે એમ કહે છે કે 40% કેન્સર પ્રિવેન્ટેબલ, એટલે તમે રોકી શકો છો. 40%. તો તમે વિચાર કરો, 2માંથી 1ને કેન્સર થશે, બટ 40% કેન બી પ્રિવેન્ટેડ. તો બી કેમ એટલું ફેલાય છે? તો બી કેમ એટલું કોમન થઈ ગયું છે? સો ફર્સ્ટ કોઝ ઇઝ ઇનહેરિટેડ. આપણે કેમ ને વારસાગતમાં આવે. અનફોર્ચ્યુનેટલી એ તો આપણા હાથમાં નથી ને. હું મારા મા બાપને તો નથી બદલી શકતી ને. I can't change that, right? Sorry, Dad. So you can't change. જે તમારા વારસાગતમાં આવે છે એ તો આપણે નથી બદલી શકતા. તો આપણે કીધું 5 થી 10% કેન્સર જે તમારા જીન્સમાં આવે છે, અનફોર્ચ્યુનેટલી that's just fate. બરાબર? બીજું કારણ છે ફિઝિકલ, એટલે એને ભૌતિક કહેવાય, એટલે એક્સરેઝ. હવે તમે આંગળી, માનો કે આપણી આંગળીમાં ફ્રેક્ચર થયું હોય, તો આપણે આંગળીનો એક્સરે કરાવવા જઈએ ને, તો બાકીના પણ એ લોકો બ્લેક, કાળું ઓલું લેડનું એપ્રન મૂકે છે. બરાબર? શાના માટે? બીકોઝ એ એક્સરેઝ, આનું એક્સરે તો લઈ છે કારણ કે મારી આંગળી ભાગી ગઈ છે. બરાબર? પણ બાકીના જે નોર્મલ શરીર છે આપણું, એને નુકસાન કરી શકે. એ કારણે બાકીનું યુ હેવ ટુ કવર અપ.
બરાબર. હવે હું ઓપરેશન કરું, અમુક વખત મારે એક્સરેની જરૂર પડે છે થિયેટરમાં, તો મારે એકદમ વજનવાળું આખું લેગનું એપ્રન પહેરવું પડે છે. અને તમે વિચાર કરો કોવિડના ટાઈમે તો છે ને, એક તો આપણું એપ્રન ને બધું પહેરવાનું, સ્ક્રબ્સ પહેરવાના એની ઉપર, લેગનું એપ્રન એકદમ વજનવાળું એની ઉપર, કોવિડનું ઓલું આખું હેલ્મેટ ને બધું, એમાં તો પસીનો થઈ જાય. બટ વાય? બિકોઝ ઇટ હેઝ ટુ પ્રોટેક્ટ મી. પેશન્ટને એક્સરેની તો જરૂર છે, પણ એ એક્સરેઝ મને નુકસાન કરી શકે છે, એના જે કિરણ આવે છે ને એ. સો એ અને બીજું છે ઇવન ઇન ધ આપણે બહારે જઈએ તો તડકો હોય તો એના કિરણ બી હોય ને એ આપણને નુકસાન તો કરી શકે ને. સો યુ ગોટ યુવી રેડિયેશન, લાઇટ્સ, તડકોના કારણે એ શું કરે છે, આપણા ડીએનએને નુકસાન કરે. મેં શું કીધું, એવરીથિંગ રિવોલ્વ્સ અરાઉન્ડ ધ ડીએનએ એન્ડ ધ કંટ્રોલ ઓફ ધ સેલ્સ. સો ડીએનએમાં નુકસાન થાય તો પછી એ કોષનું બનવાનું, વિભાજન એ બધામાં નુકસાન થાય, તો એ પ્રોસેસનું કંટ્રોલ જતું રહે. સો તડકોમાં જે આપણે જઈએ ને, આપણને ખબર છે કે સ્કિન કેન્સરનું શક્યતા ખરી, બરાબર. 25% રિસ્ક ઓફ મેલાનોમા. મેલાનોમા એટલે ખબર ને, ઓલા કાળા તલ નહીં થાય, અને it can kill people. ઘણા લોકો આ ધોળે, આપણામાં તો ઓછા, પણ આ ઇંગ્લિશ કમ્યુનિટીમાં એ લોકો સનબેડ્સમાં જાય. આપણા લોકો ઓલું હલ્દી મૂકે ગોળા થવા, એ લોકો ઓલા બહાર તડકામાં જાય કાળા થવા, બધું ઉલટું છે ને આ તો. પણ એકચ્યુઅલી ઓસ્ટ્રેલિયામાં sunbeds, commercial sunbeds are banned because of the risk of skin cancer. So તડકામાં આપણે જો જઈએ ને તો મેલાનોમામાં 10 જણને જો મેલાનોમા થયા હોય ને તો 9 of them are preventable. 9 out of 10 cases of melanoma could have been prevented. So કેવી રીતે? અને આપણા લોકોમાં થાય છે. અજીત મેલાનોમાથી જ ગુજરી ગયેલો ને, he was in his 40s. અમારા એક સંબંધી, in his early 40s he died of melanoma that had spread. સો આપણા લોકોમાં બી થાય છે. સો અમુક વસ્તુ આપણે ધ્યાન રાખવાનું, બપોરનો જે તડકો છે ને 11 થી 3ના ગાળામાં એકદમ સ્ટ્રોંગ હોય છે, એટલે ત્યારે તડકાનો કિરણ એકદમ સ્ટ્રોંગ હોય છે. ઇન્ડિયામાં તો જો ને આપણે બપોરે કોઈ બહાર જ નહીં નીકળે. મિડલ ઇસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં બી આપણે જઈએ, દુબઈ એ બાજુ, બપોરે તો સિએસ્ટ જેવું હોય ને. યુરોપમાં બી સેમ થિંગ, સ્પેન ને ઇટલીમાં આપણે જઈએ તો બપોરે બધા સૂતેલા જ હોય. શાને માટે? બિકોઝ તડકો સ્ટ્રોંગ હોય અને તડકાના કિરણ આપણને બપોરે જ વધારે નુકસાન કરી શકે છે. અને આપણે જો આપણો છાયો જોઈએ ને તડકામાં, તો છાયો આપણો જ્યારે ટૂંકામાં ટૂંકું હોય ને ત્યારે મીન્સ તડકોનું કિરણ વધારે સ્ટ્રોંગ છે. So that's the way you can gauge how strong the sun rays are. So, and this is the risk of sunburn. You can see it goes up. તો આપણે શું કરી શકીએ છીએ? પહેલી વસ્તુ તો એ કે આપણે એ બપોરના ટાઈમે નીકળવું જ ના જોઈએ, જ્યારે તડકો એકદમ સ્ટ્રોંગ હોય, જ્યારે નુકસાન થવાની શક્યતા વધારે હોય, તો ત્યારે તો આપણે જવું ના જોઈએ. અને જો આપણે બહાર જઈએ તો છાયામાં રહેવાનું, સ્ટે ઇન ધ શેડ. ક્યાં તો પછી ઓલી ટોપી નહીં આવે, સન હેટ, ટોપી પહેરવાની ટુ પ્રોટેક્ટ યોર સેલ્ફ. તડકાના કિરણ આપણા આંખને બી નુકસાન કરી શકે છે. બધાને એમ લાગે છે કે આપણે સન ગ્લાસીસ પહેરીએ ને ફેશન છે. હા, ફેશન તો છે, પણ એકચ્યુઅલી સન ગ્લાસીસ આર રિક્વાયર્ડ જેથી આપણી આંખોમાં એ કિરણ આવીને નુકસાન નહીં કરે. સો ઇટ્સ નોટ જસ્ટ ફોર ફેશન, ઇટ્સ ટુ પ્રોટેક્ટ યોર આઈઝ. અને બીજી વસ્તુ જે આપણા લોકો બહુ ઓછા કરે છે, ઇંગ્લિશ કમ્યુનિટીમાં દે આર અબ્સેસ્ડ વિથ SPF ફેક્ટર. SPF એટલે સ્કિનનું, ચામડીનું લોશન આવે ને, ક્રીમ આવે છે, એમાં સન પ્રોટેક્શન ફેક્ટર. અને આપણા મેકઅપની નીચે બી આપણે એમ ઘણા ફાઉન્ડેશન, આમ ટોકિંગ ટુ ધ લેડીઝ નાઉ, પણ ફાઉન્ડેશન બધામાં SPF પ્રોટેક્શન હોય, પણ તો બી વી શુડ બી હેવિંગ SPF કવર. અને આપણે જોઈએ છે ધોળિયા લોકો તડકામાં સન બેઝિંગ કરતા હોય તો બધું ચોપડતા જ જાય આખો દિવસ, એવરી ફ્યુ આવર્સ. આપણે નથી કરતા,
right? But we should, because આપણે આ કન્ટ્રીમાં રહીએ છીએ એટલે આપણને દરકારનો રિસ્ક ખરો for skin cancer. So I have અહીંયા થોડા samples છે મોઢા પર મૂકવાનો SPF cream. This is one of the best, La Roche-Posay. Bootsમાં ગમે ત્યાં, not on commission. Bootsમાં કે ગમે ત્યાં મળે છે. આ નાના samples છે. Please help yourself અહીંયા છે. And even if your makeup has SPF protection, you should still underneath your foundation put this on. But that dermatologist gets it. Okay, so moving on, બીજા કેન્સરના કારણ શું છે? જૈવિક કહેવાય એટલે બાયોલોજિકલ. આપણે બધાએ સાંભળ્યું હશે ને, ઓલા ભાઈને કમળો થયો હતો. કમળો એટલે ખબર ને, ઓલા યેલો જોન્ડિસ, બરાબર. તો જોન્ડિસનું એક કારણ છે હેપેટાઇટિસ ઇન્ફેક્શન, હેપેટાઇટિસ બી અને હેપેટાઇટિસ સી. કદાચ સાંભળ્યું હશે એના ઇન્જેક્શન્સ બી હોય છે. તો હેપેટાઇટિસ બી અને સી જો થાય ને તો લિવર કેન્સરની શક્યતા વધી જાય છે. બીજું છે HPV, હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ. હવે કદાચ આપણે જાણતા હોય સ્કૂલોમાં 12 વર્ષની ઉંમર વેક્સિન આપે છે હવે તો. HPV is a big cause of cervical cancer and also through unprotected sex. So that's something you can prevent, right? So HPV is another vaccine જે protection આપે છે and it can prevent cervical cancer in up to 90% of cases. So it is હમણાં જ આપણા સમાજમાં કોઈકનું મારા હું ઇન્ડિયા હતી લાસ્ટ વીક અને કોઈકનું આપણા સમાજમાંથી મારા પર ઓલું વોટ્સએપ મેસેજ આવ્યું કે મારા 11 વર્ષની ડોક્ટરને HPV વેક્સિન આપવાનું કહે છે, અપાવવું કે નહીં. તો મેં કીધું હવે આ કન્ટ્રીમાં તો આપણે બહુ નસીબદાર છે, આ બધું આપણને ફ્રી મળે છે. શું કામ ના લઈએ? ઇટ્સ વેરી સેફ and it gives you 90% protection. તો લેવું તો જોઈએ ને. So for me it was a no-brainer. Anyway, so એ બીજું એક કારણ હોઈ શકે છે. બીજું છે લાઈફસ્ટાઈલ. This is a lifestyle વસ્તુ આપણા હાથમાં છે અને મોટે ભાગે પ્રિવેન્શન અહીંયા થશે હવે. So રાસાયણિક એટલે કેમિકલ કોઝેસ. So ઇન્ડિયામાં તો ઓલું શું કહેવાય વિમલ ને તંબાકુ ને બધું ચાવતા જ જાય ને થૂકતા જ જાય, તાવતા જાય, બધું this is કરતા જ હોય આખો દિવસ. તો અને આમ મોઢામાં નાખે ને સાઈડ પર ભરેલું હોય and then થૂકી કાઢે. And it's terrible because this is carcinogenic. એનાથી કેન્સરની શક્યતા બહુ વધે છે. મોઢાનું કેન્સર, અને મોઢાનું કેન્સર જો કોઈકને અનુભવ હોય ને, it is a horrible cancer. બહુ દુઃખી થાય લોકો. And the other cause is smoking. So આ તો આપણા હાથમાં છે ને, આપણે સિગરેટ પીએ, બીડી પીએ કે ના પીએ. બટ ઓબ્વિયસલી આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જો આપણે સ્મોક કરીએ તો એનાથી એટલા બધા કેન્સરની રિસ્ક વધી જાય છે. મોસ્ટ કોમન ઇઝ લંગ કેન્સર, અને આપણે જોયું છે કે લંગ કેન્સર ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ કોમન કેન્સર્સ ઇન ધ વર્લ્ડ. સો એ તો આપણા હાથમાં છે ને. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ બીંગ ઓવરવેઇટ. જેનું વજન વધ્યું હોય, ઓબેસિટી આ કન્ટ્રીમાં કેટલું મોટું પ્રોબ્લેમ થઈ ગયું છે હવે. Actually not just in this country, worldwide obesity is such a big problem now. And obesity એટલે જો તમારું વજન વધ્યું હોય ને તો it's linked to 13 types of cancer. તો હવે વજન તો આપણા હાથમાં છે, આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ કે નહીં? ઘણું બધું આપણે કંટ્રોલ કરી શકાય, particularly with our diet. તો તમે અહીંયા જોઉં છો તો જો તમારું વજન વધી ગયું હોય તો એસોફેગસનું કેન્સર, થાઇરોઇડનું કેન્સર, બ્રેસ્ટ કેન્સર, કિડની કેન્સર, આ બધાનું રિસ્ક વધી જાય છે. સો એના માટે આપણે શું કરી શકીએ? ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ રેગ્યુલર મીલ ટાઈમ્સ. એટલે આખો દિવસ આપણે, હું છે ને જીરી આખો દિવસ ખાયા જ કરું તો મમ્મી મને શું કહે, ચકલી જેવી છે ને આખો દિવસ ખાતી જ હોય છે. But actually એવું ના કરવું જોઈએ. You should have regular meal times and you shouldn't really snack in between. But you know, એમ જોઈએ કે ચાલો ને હવે ઓલું ચેવડો પડ્યો છે ને ઓલું પાપડી ગાંઠિયા પડ્યા છે, એની સાથે થોડાક મરચાં ખાઈએ ને ચાલો ને એક જલેબી બી સાથે ખાઈએ. એમ ખાવાનું મન તો થાય ને,
even if you've had breakfast, even if you've had lunch. So એ રાઈટ નથી. પછી હવે તો આ કન્ટ્રીમાં બી આપણા લોકો ઘણા ટેક અવે લે છે. હવે ઘરે બનાવવા કરતાં બહારથી મંગાવી લે. આપણે જોયું છે કે એમાં પ્રિઝર્વેટિવ્સ ને બધું શું નાખતા હશે આપણને ખબર છે. ટેક અવેઝ, પછી ટેક અવેમાં બી પિઝા આવે ચીઝવાળી, કેટલું એનાથી બી વજન આપણું વધી જાય, બધું પ્રોસેસ્ડ ફૂડ્સ. ચાલો ને આજે આપણે સમોસા ખાઈએ ને કચોરી ખાઈએ, બધું તળેલી વસ્તુ. We can say no, right? આપણે તળેલું ખાઈએ એના કરતાં એક પીસ ઢોકળા ખાવો ને, it's much better for you. So બીજી વસ્તુ છે એક્સરસાઇઝ. આપણે બધાએ રોજ જે એક્સરસાઇઝ તો કરવી જ જોઈએ. For our heart health, but also to keep your weight down. So રોજે 20 થી 30 મિનિટ brisk walking, એવું નહીં કે ચાલો આરામથી ફટાફટ, જેવી રીતે થોડુંક આપણું હાર્ટ સ્ટાર્ટ્સ રેસિંગ, યા એવી રીતે ચાલવું જોઈએ. સ્નેક્સ આપણે ચેવડોને લેવા જઈએ એના કરતાં આપણે ફ્રૂટનો વિચાર કરીએ. એક પીસ એપલ, એક પીસ કેળું, કેવું કે સંતરું, એવું કંઈ ખાઈએ. ક્યાં તો પોપકોર્ન. Plain popcorn is not very fattening. So that's something to think about. Labels, તમે જો કોણ જાણીને લેબલ્સ વાંચો છો? કોઈ દિવસ વાંચો છો લેબલ્સમાં સોલ્ટ કેટલું આવે છે, શુગર કેટલું હોય છે, કેલરીઝ કેટલી હોય છે, એ બધું જોઈને પછી તમે વસ્તુ લો. You'll be surprised how much is in all this food, particularly તૈયાર ખાવાનું. અને આપણે જો 4 રોટલી ખાતા હોય ને તો કાલથી 3 ખાઓ. પોર્શન્સ થોડાક નાના કરતા જાઓ. મોટે ભાગે આપણે લોકો તપ તો કરીએ જ છે ને, ક્યાં તો ઉપવાસ કરીએ, અઠ્ઠમ અઠ્ઠાઈ, કંઈક ને કંઈક તો આમ બેલ આવે આવશે. તો એ કંટ્રોલ તો આપણામાં છે જ. તો પછી આપણા માઇન્ડ આપણે કેમ નથી કહેતા કાલથી 3 રોટલી 4 નહીં? And you can do that, right? So એ આપણા માઇન્ડને આપણે કંટ્રોલ, ડિસિપ્લિન તો એમ તો કરી શકાય છે. પોલ્યુશન આવે તો આપણે બધા નથી કરતા, તો કેમ રોજે કેમ નથી કરી શકતા આપણા બોડી માટે? પછી ટીવી જોતા હોય ને તો એ સિરિયલ આવે એટલે ચાલો ને આમ જરાક ચાવવા બેસીએ, ઓલા દાણા ચણા છે કે આ છે કે કંઈ નમકીન કંઈક તો ખાઈએ ને, અરે બંધ કરો, ઊભા થાઓ, ચાલો જરાક, પાછા આવો, કેળું ખાઈ લો, રાઈટ? મચ બેટર ફોર યુ. અને ઓલ્સો પાણી બી બહુ ઓછું, આપણા લોકો પાણી બી ઓછું પીએ છે. 6 to 8 glasses every day. પાણી તો આપણે પીવું જ જોઈએ. સોડા નહીં, સોડા પીવા જાય 10 થી 12 ડાયટ કોકના કેન, એ નહીં, પાણી પીઓ. સો અમુક વસ્તુ આપણા હાથમાં છે. અને આઈ સેડ 40% કેન્સર તમે પ્રિવેન્ટ કરી શકો છો. તો આ વજન વધવાનું બહુ મોટું કોઝ છે. સો યુ કેન કંટ્રોલ દેટ. એન્ડ ઇટ્સ નોટ જસ્ટ ફોર કેન્સર. આજે તો આપણે કેન્સરના વિષય પર વાત કરીએ છીએ, બટ ઓલ્સો ડાયાબિટીસ, સ્ટ્રોક્સ and heart attacks. એટલે એના માટે બી વજન જો વધ્યું હોય તો એ બધાની રિસ્ક બી વધી જાય છે ને. સો જનરલી for your health is good. સો આપણે શું કરી શકીએ? જો તળેલું ઓછું કરવાનું, બરાબર? તળેલું ઓછું કરવાનું. આપણને બધાને અથાણા તો કેટલા ભાવે, ઓલું તળેલું મરચાં ને ઓલા મરચાંનો અથાણું ને બધું, તેલ કેટલું બધું તેલ હોય ઉપર, ઓ માય ગોડ. તો એકચ્યુઅલી છે ને હવે એવી ચમચી આવે છે, લેસ્ટરમાં તો હું લઈને આવી છું, એવી ચમચી આવે છે, એમાં કાણા હોય છે. તો તમે આમ અથાણું કાઢો ને તો બધું તેલ અંદરથી ઘડી જાય. જો ખાવાનું જ હોય અને જો ખાવું જ પડે તો એટલીસ્ટ થોડુંક તમે પ્રિકોશન્સ તો લો, બરાબર? નહીં તો આપણે આ અથાણું જોઈએ તો ઉપર તો આટલું બધું તો તેલ હોય. પછી લગ્નનું ખાવાનું આપણે જઈએ તો એમાં આટલું તેલ હોય ને નીચે શાક હોય, બરાબર? I know they have to do it, but we have a choice whether we eat it or not. So અને મેદાનો લોટ ઓછો કરવો જોઈએ. એનાથી બેટર છે આપણા માટે જુવારનો લોટ, રાગીનો લોટ, ક્યાં તો બાજરાનો લોટ. એટલે રોટલી કરતાં એકચ્યુઅલી રોટલાઝ આર બેટર, બરાબર? અને મીઠાઈ, અરે કોને આ ઇન્ડિયાથી જઈને આવીને જમવા બેસી એટલે ઘારી ખાવની, પેંડા ખાવની, દૂધ પાક ખાવની, માય ગોડ, and it's so sweet. તો મીઠાઈ તો આપણે આટલી બધી નહીં ખાવી જોઈએ ને. I'm looking at my dad because he જમવા બેસીને એટલે એમને મીઠાઈ કંઈક તો જોઈએ છે ને પપ્પા. અને છે ને આપણે દાળ ભાત ખાઈએ ને તો દાળ ભાતમાં ઘી જરૂર છે. હવે મારો શું પ્રોબ્લેમ છે, હું નાની હતી ને તો પપ્પાને દાળ ભાતમાં ઘી જોઈએ,
હવે કેથે ગયા હોય ને તો સામે પડીને કહેવાય નહીં ને કે મને ઘી આપો, તો એમને શું કરી મને આદત પડાવી કે હા છે થોડું ઘી આપો ને જ્યોતિને જોઈએ છે, એટલે એક ચમચી એમની એક ચમચી મારી આવી આદતો પાડે, રાઈટ? બટ એકચ્યુઅલી જરૂર તો નથી ને. પછી બીજી વસ્તુ છે, આપણે વઘાર કરીએ ને તો વઘારને માટે કેટલું તેલ જોઈએ? આટલું બધું કે આટલું અમથું? ખાલી તમારું રાઈ જીરું પૂરતું જ આપણે જોઈએ છે ને. નોનસ્ટિક તપેલી વાપરો ને, નોનસ્ટિક તપેલી વાપરીએ તો સાવ જીરી કમતું તેલ જોઈએ વઘાર પૂરતું. અને ગોળ અને ખાંડ તો આપણે ઓછી જ કરવી જોઈએ. દાળમાં બધા નાખે, પણ really do we need it? So these some things that we can do. આપણી થાળીમાં 50% વેજીટેબલ્સ હોવા જોઈએ, 25% પ્રોટીન. પ્રોટીન એટલે આપણી દાળમાં આવે છે, રાજમા છે, ચણા છે, એ બધા કઠોળમાંથી. અને 25% શુડ બી કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ, એટલે એ આપણા રોટલા ચોખા ભાતમાંથી આવે છે. સો ધીસ ઇઝ ધી આઈડિયલ પ્લેટ. અને આપણે જો સ્વીટ લસ્સી ભાવે ને તો તમે છાશ પી શકો છો ને, ઇટ્સ મચ બેટર. સો ઘણી વસ્તુ આપણા હાથમાં છે. ઓકે, સો બીજી રિસ્ક હોપફુલી આપણા સમાજમાં ઓછું છે, પણ આલ્કોહોલ. જે લોકો વધારે દારૂ પી છે ને એ લોકોને બી કેન્સરનું રિસ્ક વધી જાય છે. સો એ બી ઓછું કરવું જોઈએ. અગેન ધીસ ઇઝ સમથિંગ દેટ ઇઝ પ્રિવેન્ટેબલ. સો જસ્ટ અ ક્વિક ઓવરવ્યૂ ઓફ સિમ્પટમ્સ. કેન્સરના લક્ષણો શું છે? ઓબ્વિયસલી ઇટ ડિપેન્ડ્સ કે કેન્સરનો શરૂઆત ક્યાં થાય છે, કે એનું લક્ષણ શું થશે. પણ અમુક જનરલ સિમ્પટમ્સ હોય છે જેથી ગમે ત્યાં તમે ગાંઠ જોઈ છે જે નવી છે, ગમે ત્યાં તમે અહીંયા ખભા પર કે શરીર પર, છાતી પર ક્યાંક કોઈ નવી ગાંઠ જોઈ હોય ને તો એનું તમારે તપાસ કરાવવું જોઈએ. કારણ વગર તમને ક્યાંક દુખાવ છે, યુ બીન ગાર્ડનિંગ, પછી આપણે કહીએ કે હા બરડામાં જરાક દુખે છે, પણ એકચ્યુઅલી તમે ગાર્ડનિંગ કે કંઈ ના કર્યું હોય ને બેક પેઇન શરૂ થાય છે અને 2 કે 3 વીક પછી હજી બી ત્યાં છે, તો એનું તમારે તપાસ કરવી જોઈએ. મારા વિષયમાં શું છે, બેક પેઇન હોય ને ઇટ મીન્સ કે prostate cancer has spread to the back. So for me this is a very common presentation. So લાંબા સમય સુધી તમને ખૂબ થાક લાગે છે કંઈક કારણ વગર. અગેન આપણે કંઈક એક્સરસાઇઝ કરીએ હોય ને, મેરેથોન દોડવા ગયા છે ને પછી થાક લાગે, વાત જુદી છે. પણ કંઈ કારણ વગર જો થકાન લાગે છે ઘડી કન્ટિન્યુઅસલી કેટલા વીક સુધી, તો એનું બી આપણે તપાસ કરવી જોઈએ. કોઈ કારણ વગર તમારું વજન અથવા ખોરાક ઘટી જાય છે અને આપણું પેટ થોડુંક ફૂલેલું લાગે, બ્લોટિંગ કહે ને આપણે તે. ચામડીમાં ગમે ત્યાં તમને ફુલ્લી થઈ હોય અને એ 6 મિલીમીટર ઇઝ નોટ વેરી બિગ, ઇટ્સ ક્વાઇટ સ્મોલ, એનાથી જો વધી હોય, એની ઇરેગ્યુલર આઉટલાઇન હોય, એકદમ કાળી દેખાતી હોય, તો એ ચામડાનું કેન્સરનો આપણને શક્યતા ખરી. એ આપણે તપાસ કરાવવા જવું જોઈએ. કોઈને ચાવવામાં તકલીફ થતી હોય, એવું નહીં કે દાંત નથી મૂક્યા, પણ ચાવવામાં તકલીફ થતી હોય કંઈ કારણ વગર, તો 3 વીક સુધી એકદમ પેલું હૃદયમાં આપણને જલન જેવું ના થાય, હાર્ટ બર્ન, 3 વીકથી આપણે રેની લીધી, ગેવેસ્કોન લીધું તો બી હજી થાય છે, તો આપણે તપાસ કરાવવા જોવી જોઈએ. અને ઉલટીમાં લોહી જો આપણે જોયું હોય તો ધીઝ આર સાઇન્સ કે ધેર ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ. 3 વીકથી વધારે સમય સુધી તમને ઉધરસ ચાલે છે અને ઉધરસમાં લોહી આવે છે, એ બી તમારે તપાસ કરાવવા જોવું જોઈએ. ક્યાં તો પછી તમારા થૂંકમાં લોહી આવે છે, ક્યાં તો મોઢામાં કંઈક ચાંદલો કે ફૂલ્લો જેવો હોય, એ બધી વસ્તુનો તમારે તપાસ કરાવવી જોઈએ. ઓબ્વિયસલી બ્રેસ્ટ કેન્સરમાં ગમે ત્યાં કંઈક જુદું દેખાય છે, અંદરથી ખેંચાઈ ગયું છે, ક્યાં તો ગાંઠ છે, એવું કંઈ થાય ને તો એનું બી તપાસ કરાવવી જોઈએ. ટોયલેટ જતી વખતે તમે કંઈ બી ફેરફાર નોટિસ કરી છું, ક્યાં તો તમે રોજ જે નિયમિત સવારે જાઓ અને પછી 2-3 વીક સુધી તમારું 2-3 દિવસે જવાનું થાય, થોડું કોન્સ્ટિપેશન રહે, ક્યાં તો તમારે ઝડપથી જવું પડે છે, ક્યાં તો પછી તમારા ટોયલેટમાં લોહી નીકળે છે. These are signs of bowel cancer. પેશાબમાં તમે લોહી જોયું હોય, 1 વખત હોય કે 10 વખત હોય, the first time you see blood in the urine, you should get it checked. અને
ઝડપથી પેશાબ કરવા જવું પડે, તમારું કંટ્રોલ જતું રહે છે, જતાં પહેલાં પહોંચતા પહેલાં શરૂ થઈ જાય, તો this could be bladder cancer. So these are symptoms of અલગ અલગ પ્રકારના કેન્સર. એટલે ગમે તે તમે નોટિસ કર્યું હોય ને, you can see here there's all these possible symptoms. It depends કે ક્યાં છે કેન્સર, તો એના લક્ષણ શું આવે છે, પણ અમુક તો જનરલ હોય છે, બરાબર. સો કેન્સરનું નિદાન કેવી રીતે થાય છે? બીનાબેન લઈ લીધો? I'll move on. No, it's okay. You can. So, કેન્સરનું આપણે નિદાન કેવી રીતે કરીએ છીએ? સો ધ ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ કંઈ બી લક્ષણ હોય ને, જેવી રીતે અત્યારે આપણે વાત કરી, કોઈ બી સિમ્પટમ્સ હોય, કોઈ બી ફેરફાર આપણે નોટિસ કર્યું હોય, તો જીપી પાસે જઈને આપણે કહેવું જોઈએ કે મેં પેશાબમાં લોહી જોયું છે, રાઈટ, તમારા ટોયલેટમાં લોહી જોયું છે. તો ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ ધ હિસ્ટ્રી, કે કેટલા વખત સુધી થાય છે, કયો કલર હતો, એટલે એ બધા સવાલો છે. બીજી વસ્તુ છે એક્ઝામિનેશન. સો I'll pass this round. એક્ઝામિનેશન એટલે કંઈ બી કે ગાંઠ હોય, માનો કે બ્રેસ્ટ કેન્સરની કંઈ ગાંઠ હોય, તો ઓબ્વિયસલી બ્રેસ્ટ કેન્સરનો ડૉક્ટર એક્ઝામિનેશન કરશે, બરાબર. મારી પાસે તમે આવશો, પ્રોસ્ટેટનું સિમ્પટમ્સ હોય તો હું પ્રોસ્ટેટની તપાસ કરીશ, બરાબર. સો I'll pass this round અને યુ સી કે ધીસ ઇઝ નોર્મલ, એકદમ સ્મૂથ છે, પણ અહીંયા બધા ગુમડા જેવા બધી ગાંઠ છે. ધીસ ઇઝ વોટ it will feel like. So I'll just pass this round. So, પછી જો પેશાબમાં પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો યુરિન સેમ્પલ લેશે, બરાબર. એ ચેક કરવું પડશે કે પેશાબમાં ઇન્ફેક્શનને કારણે તો લોહી નથી આવ્યું ને, ક્યાં તો પછી કેન્સર જો અંદર હોય ને તો એમાં સેલ્સ બધા નીકળે, કેન્સરના કોષ અંદર દેખાય, સો એનું તપાસ કરશે. બ્લડ ટેસ્ટ, હવે પ્રોસ્ટેટ કેન્સરમાં PSAનું બ્લડ ટેસ્ટ જો આપણે કરીએ ને, અને જો એ બ્લડ ટેસ્ટ હાઈ હોય તો કદાચ બની શકે છે કે પ્રોસ્ટેટ કેન્સર હોય. એવી રીતે CA-125 is a blood test for ovarian cancer. જો એનું અપર લિમિટ છે 35. ગઈકાલે જ મારે કોઈકનો ફોન આવ્યો હતો કે મારું CA-125 700 છે, એનું મિનિંગ શું? First thing in my mind is ovarian cancer, right? 700 should be 35. So CEA, અમુક એવા કેન્સરના માર્કર્સ હોય છે જે બ્લડ ટેસ્ટ આપણે કરીએ ને તો કદાચ હાઈ હોય તો ખબર પડે એમાંથી. પછીથી આપણે એક્સરેઝ કરશું ને. સો માનો કે તમારું વજન ઘટી જાય છે તો આપણે CT સ્કેન કરીએ, પેટનો ભાગ જોશું કે એમાં પેટની અંદર કંઈ છે કે નહીં, રાઈટ. તો આવી રીતે CT સ્કેન આવું કદાચ જો જે ઇફ યુ નો એક્સપિરિયન્સ, આના પર તમારે સૂવું પડે અને આ મશીનની અંદર જશે અને બધા એક્સરેઝ લે અને આવા પિક્ચર્સ આવે, તો એમાંથી પછી તપાસ કરીએ કે કંઈ છે કે નહીં. So I'm going to show you some scans when it moves. Right. Here's a couple of CT scans તમને દાખલો આપવા માટે. These are some of my patients, right? So આ ઉપરનું જોઈએ. This is જમણી કિડની અને આ ડાબી કિડની. તમે નીચેનો ભાગ જોઈ શકો છો, એની ઉપર તમે જો તો આટલું મોટું ગાંઠ છે. This is kidney cancer. એનું આખું, actually you can feel this from outside because એટલું મોટું થઈ ગયું છે, right? So here's another one. આ જે આપણે પાછળ સૂતા હોય ને, ઉપરથી નીચે આવી રીતે એક્સરેઝ છે, પણ આ જે જોઉં છો ને તમે એ આગળથી પાછળ, this way. And again, here's the right kidney, normal. Here's the left kidney, થોડુંક ઉપરનો ભાગ દેખાય છે, right? હવે નીચેનો આ મોટી ગાંઠ છે, huge, right? So this is cancer. તો આવું આ પેશન્ટને પેશાબમાં લોહી હતું, તો એને મેં સ્કેન કરવા મોકલ્યો. This is what I found. Okay? So obviously કેન્સરમાં અમે સ્કેન્સ કરીએ, સ્કેન્સ પછી કદાચ બાયોપ્સી કરવી પડે. બાયોપ્સી એટલે શું? અંદર નીડલ નાખવાનું. So હું જ્યારે
જ્યારે પ્રોસ્ટેટ બાયોપ્સીસ કરું છું, this is the needle I used. તો આમાં છે ને it's actually you can see on here આમાં નમૂના નીકળે અને એને માઇક્રોસ્કોપમાં પછી જોઈને કહેશે કે આ કેન્સર છે કે નહીં. સો કેન્સરમાં શું છે, હું બધા મારા પેશન્ટ્સને કહું 3 સવાલ આવે છે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ have I got cancer? It's up to me to answer that question. Second question is what type of cancer? કયો પ્રકારનો કેન્સર? તો એ કેવી રીતે ખબર પડશે? હા, સ્કેન્સમાંથી થોડીક તો આપણને ખબર પડે. ઓલું જે સ્કેન્સ મેં તમને અત્યારે બતાવ્યું, I can tell you it's kidney cancer. But actually કયો પ્રકારનો કેન્સર આ નિદાન કરીએ ને, બાયોપ્સી કરીએ ને, બાયોપ્સીમાંથી જ ખબર પડે. Okay, what type of cancer? So we do a biopsy for that. I'll pass this around as well. Sorry, Sushma. So, biopsies. And then the third question is, has the cancer spread? Cancer મને છે કે નહીં? જો છે તો કયો પ્રકારનો કેન્સર? અને તીસરો સવાલ છે, એ ફેલાઈ ગયો છે કે નહીં? તો એઝ અ કેન્સર ડોક્ટર આ 3 સવાલના જવાબમાં અમારે આપવા પડે. અને જ્યારે જવાબ આવે ને ત્યારે જ અમને ખબર પડે કે ટ્રીટમેન્ટ શું થવાની છે. સો આ થોડાક સ્કેન્સ હું તમને બતાવું છું. શરીરમાં ફેલાઈ ગયું છે કે નહીં એ સ્કેન્સ કરીને તો જ ખબર પડે. સો આ તમે અહીંયા જોશો, મોટું જે આ એરો છે ને, મોટું ગાંઠ દેખાય છે, આ મોટી ગાંઠ છે ખભામાં. આ માણસનું કેન્સર અહીંયા ફેલાઈ ગયું હતું. એ આવ્યું કેવી રીતે? કે મને ખભામાં દુખે છે, આમ કરે છે, ખભામાં કોઈ અહીંયા ગાંઠ જેવી લાગે. એને જોઈને આટલા દૂરથી, બીનાબેન બેઠા છે, આટલા દૂરથી એને જોઈને ખબર પડી જાય આટલું મોટું અહીંયા ગાંઠ છે. કંઈક તો પ્રોબ્લેમ હતું. હિઝ કેન્સર had spread. સેમ તમે અહીંયા જોશો તો આ ઉપરનો ભાગ છે ને, આ લીવરનું સ્કેન છે, લીવરનું CT સ્કેન છે. આ બધા કાળા જોવો છો? This is all cancer that has spread. આખું liver nearly full થઈ ગયું છે. એટલે હવે આમાં શું થશે? રિમેમ્બર મેં તમને ઓલું કોષનું શું સમજાવ્યું હતું? આટલા બધા કેન્સરના કોષ અહીંયા ભરાઈ ગયા છે. એટલે liver એનું નોર્મલ કામ કરતું જ નથી હવે. એનું liver નાકામ થઈ જાય. આ ફેફસાનું સ્કેન છે, લંગ્સનું સ્કેન. આ બધા સફેદ જોઉં છો? રાઉન્ડ બોલ્સ બધા. એનું કેન્સર લિવરમાં, લંગ્સમાં ફેલાઈ ગયું છે. So this is how we can tell if the cancer has spread. So it sounds very depressing, but actually ઘણી વસ્તુ આપણા હાથમાં છે. મેઇન વસ્તુ તો એ છે કે થોડુંક તો આપણે પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ છીએ, પણ એકચ્યુઅલી જો એનું નિદાન વહેલું થાય ને, early diagnosis is the best chance of cure. સો જેટલું વહેલું તમને કંઈ ફેરફાર નોટિસ થાય તો જીપી પાસે જઈને તમારે કહેવું જોઈએ. તો એનું નિદાન વહેલું થાય તો એનું ટ્રીટમેન્ટ વહેલું થશે. એવરેજ પીપલનો એવો વિચાર છે, આઈડિયા છે કે કેન્સર છેલ્લી ઘડીએ ખબર પડે. ના, પણ એ વાત બી ખોટી છે. જો વહેલી અર્લી ડાયગ્નોસિસ થાય અને થઈ શકે, એવું નથી ને કે બધા જ્યારે બધાને નિદાન થાય છે ઓલરેડી ફેલાઈ ગયું છે. જો તમને ટોયલેટમાં તમે લોહી જોયું હોય ફર્સ્ટ ટાઈમ, તમે જીપી પાસે જાઓ તો ઇટ કુડ બી અર્લી બાઉલ કેન્સર, ઇન વિચ કેસ તમે ક્યોર થશો. પણ જો રવા દો, કોઝ આપણા સમાજમાં હવે હશે, પાઇલ્સ થયા હશે, હેમરોઇડ્સ હશે, ઓલો એન્યુસોલ ઘસાડે છે, એવું કંઈ કરીએ અને વી ઇગ્નોર ઇટ, which is a big problem. આપણા લોકો ઇગ્નોર બહુ કરે. હવે થશે, મારા નસીબમાં લખ્યું હતું. શું નસીબમાં લખ્યું? તો આપણા હાથમાં છે અમુક વસ્તુ. હાથે રહીને શું કામ દુઃખી થઈએ? સો એકચ્યુઅલી વી આર વેરી લકી. NHSમાં ઘણા એવા સ્ક્રીનિંગ પ્રોગ્રામ્સ છે કે વી કેન પિક અપ સમ કેન્સર્સ વેરી અર્લી. એન્ડ ધીસ ગોઝ બેક ટુ વોટ પપ્પાએ જે કીધું, આ બધા સ્ક્રીનિંગમાં આનું મહત્વ જે છે કે એનું વહેલું નિદાન થાય. I just wanted to say about the bowel screening, because sometimes blood is not evident in the toilet. But having done the bowel screening test, it can be detected. Correct.
And this is what this is. This is a way to pick it up early, બરાબર? And I'm just talking about that. So, UK માં બાઉ સ્ક્રીનિંગ છે NHS માં, બરાબર? So we're very lucky. તો 50 વર્ષની ઉંમરથી પહેલાં તો 55થી શરૂ થતું, હવે એ લોકોએ ઓછી કરી છે એજ, 50થી શરૂ થાય છે. સો NHS સ્ક્રીનિંગ આવી રીતે તમને મોકલશે, આવું કિટ આવે છે પોસ્ટમાં, અને 50થી 74 સુધી 2 વર્ષ છે. તો એમાં તમે ખોલશો તો શું આવશે? ફર્સ્ટ તો તમારું એક્સપ્લેનેશન કે આ શું છે અને શાના માટે તમને મોકલ્યું છે. પછી બીજું આવશે આ કિટ. ઓકે, હોપફુલી many of you are familiar. તો હવે શું કરવાનું? આમાં થોડુંક ફ્લુઇડ આવે છે, તો આપણે ટોયલેટ કરવા જઈએ ને તો ટિશ્યુ પર થોડુંક લેવાનું. આમાં તમે જોશો ને તો કાંગરી હોય છે. It's not smooth, it's grated at the end. તો એ ટોયલેટ ટિશ્યુમાં મૂકી અને આટલો ભાગ કવર થઈ જવું જોઈએ ટોયલેટ આપણા મળથી. પછી અડક્યા વગર અંદર નાખી દેવાનું, આપણું નામ આના પર લખી, અને એ લોકો રેડી પોસ્ટ બી એનો લિફાફા બી એ લોકો જ મોકલે. So we just have to send it back. And it could just save your life. So શાના માટે ના કરવાનું, રાઈટ? અને જો આમાં પોઝિટિવ ટેસ્ટ આવશે ને તો નેક્સ્ટ એ લોકો લેટર ક્યાં તો NHS એપ હોય ને તમારું રિઝલ્ટ એમાં આવશે. અને જો આ પોઝિટિવ હોય તો હોસ્પિટલમાં જઈને બીજા ટેસ્ટ કરવા પડશે. તો બાઉલ કેન્સરનો ફર્સ્ટ બીજો ટેસ્ટ શું થશે? એન્ડોસ્કોપી. એટલે એમાં આવી નળી પાછળના ભાગે પાછળના માર્ગે મૂકી અને આમ નજરથી જોશે. હવે તો બધું ટીવી સ્ક્રીન પર આવે એટલે ટીવી પર તમે જોઈ શકો છો, પણ કોલોનોસ્કોપી કહેવાય, ક્યાં તો પછી એને સિગ્મોઇડોસ્કોપી, ટૂંકું હોય તો સિગ્મોઇડોસ્કોપી, આખું લાંબુ હોય તો કોલોનોસ્કોપી, રાઈટ? એની થોડી વિગત અહીંયા છે ગુજરાતીમાં. સો ઇફ એનીવન નીડ્સ ઇન્ફોર્મેશન ઓન કોલોનોસ્કોપી, પ્લીઝ અહીંયાથી લેતા જજો. સો the next one is breast screening. Breast screening 50 થી 70 ની age group માં every 3 years women will be invited. Ladies ની invitation આવશે. એ બી આપણે જવું જોઈએ. Mammogram કરશે. Why not? This will pick it up early. And the other one is cervical screening. Cervical screening આપણા community માં બહુ ઓછા બૈરાવ જાય છે. It's really poor take up. And we should go because actually આપણે કીધું ને કે firstly it's free, એમાં કંઈ દુખવાનું નથી, અંદરથી કંઈ ટેસ્ટ થોડુંક નમૂના લઈ, it's under local anesthetic, અને ફટાફટ તમને રિઝલ્ટ આવી જશે, and it could save your life. So why do we not take these things up? અને every 3 થી 5 વર્ષ કરશે. અને જે અત્યારે નવું ચાલુ કર્યું છે એ લંગ સ્ક્રીનિંગ, લંગ કેન્સરનું સ્ક્રીનિંગ. અને જે લોકો સિગરેટ પી છે ને ક્યાં તો એ લોકો છોડી દીધું હોય, but we know that they were smokers, એ લોકોને ઇન્વિટેશન આવશે. અને જે અત્યાર સુધીના જે એ લોકોના રિઝલ્ટ્સ પબ્લિશ થયા છે ને, તો અર્લી ડિટેક્શન ઇન જે લોકોને સ્ક્રીનિંગ કરે છે 75% were detected early. અને જે નોર્મલ લોકો સ્ક્રીનિંગ કરે છે ને આ ઇન્વિટેશન વગરના 36% are detected early. That means that nearly 65-70% are late. જ્યારે સ્પ્રેડ થઈ ગયું હોય ત્યારે. સો આ બધા સ્ક્રીનિંગ લેવાનું ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે આપણા માટે. I'll come to you in a minute. આવી રીતે શું થશે? NHS વાળા નોર્મલી તમને જો તમારા એજ ગ્રુપમાં હોય ને તો એ લોકો જ તમને ઇન્વિટેશનનું કાગળ મોકલશે, અને ક્યાં તો કિટ મોકલશે એ લોકો. અને જો બ્રેસ્ટ સ્ક્રીનિંગ હોય તો તમને મેમોગ્રામની ડેટ મોકલશે. પછીથી તો આપણે જઈને કરાવવાનું ને રિઝલ્ટ બી આપણને એ લોકો મોકલશે. So this is the best chance we've got, right? So the bottom line to all of this is અમુક વસ્તુ આપણા હાથમાં નથી, પણ 2 વસ્તુ આપણા હાથમાં છે. The choices we make in our life. We choose to smoke, we choose to drink alcohol, we choose to eat processed meat. We know that that is going to increase the risk of cancer. એ બધું આપણા હાથમાં છે. તો આપણે વજન ઓછું કરીએ, આપણે ખોરાકમાં થોડુંક ધ્યાન રાખીએ,
આપણે સિગરેટ પીવાનું બંધ કરીએ, દારૂ પીવાનું બંધ કરીએ. All these are our choices. And the second choice we have when it comes to cancer is આ જ્યારે સ્ક્રીનિંગનું ઇન્વિટેશન આવે, તમારું આમંત્રણ આવે, તો આપણે જવું જોઈએ. મફતનું છે, શાને માટે ના જઈએ? And it's painless. અને જો વહેલું સ્ક્રીનિંગમાંથી કેન્સરનું નિદાન થાય, it's the best chance of cure. So these are the choices we have. The rest is up to the gods. Okay, thank you. Just to add for the audience, I think the bowel cancer, after surgery, they stop it. They don't do it carry on. હા, But just for 70 વર્ષ yeah, સુધી. but if you need to check, you can request and they'll do it. હા, That's what I didn't know. So Absolutely. that's- Yeah. So બધા સાંભળ્યું ને, 50થી 70 વર્ષની ઉંમર સુધી બાલ સ્ક્રીનિંગ કરે છે. પણ આપણે જો આપણને હજી કંઈ રિસ્ક લાગે છે, આપણને ભય લાગે છે કે કદાચ કંઈ હોય, તો આપણે બી બાલ સ્ક્રીનિંગને ફોન કરીને કિટ રિક્વેસ્ટ કરી શકાય છે. યા તો પછી યુ ગો ટુ યોર GP and then do it through your GP કે કંઈ તમને લક્ષણ છે કે કંઈ. ઓકે, બીનાબેન. A friend of mine, just had a news recently. She hasn't got cancer yet, but they did the X-ray of her lungs and said, "Are you smoking?" And she said, "No, I'm not smoking." Say, "Oh." Then she says, suddenly remember, "Okay, I do a lot of justice." આપણે દેરાસરમાં મને બહુ જસ્ટિસ કરી છે ને, તો એનો ધુવાણો કન્સલ્ટન્ટ એને કીધું તરત જ બંધ કરી દો. એટલે તમે જે જસ્ટિસ કરો તો પહેલાં મેક શ્યોર કે સારી છે, ગમે એવી ચીપ પણ સસ્તી પણ આવે છે. તો ધુવાણો ફ્રોમ જસ્ટિસ વી હેવ ટુ વોચ આઉટ ટુ. સો બધાએ સાંભળ્યું બીનાબેને શું કીધું? અગરબત્તીનો જે ધુમાડો આવે છે ને, અગરબત્તીનું જો આપણે સારી ક્વોલિટીની અગરબત્તી ના હોય ને, તો એનો જે ધુમાડો હોય છે ને, એ બી પેલું રાસાયણિક બને છે, કેમિકલ આવે છે ને એમાં. તો આપણા ફેફસામાં પછી આપણે એનો શ્વાસ લઈને અંદર ફેફસામાં જો આપણે શ્વાસ લઈએ તો એનું રિસ્ક બને છે કેન્સર માટે. Sorry, can I just say we'll take 2 more questions. After that, we need to move on to the next item. Sorry. No. So, can I ask this gentleman here, please? કેન્સરના પ્રકારમાં સ્કિન કેન્સર વિશે થોડો પ્રકાશ પાડો. સ્કિન કેન્સર, ચામડીનો હા. કેન્સર. હા, પણ શું જાણવું છે તમારે? વધારે ખોટું સારું. પણ તમારે ઇન્ડિયામાં બહુ જોવા મળે. હા, પણ એ તડકાના કારણે ને. So અત્યારે to be honest it's such a I'll come and talk to you but because it बहुत detailed subject છે. એક મિનિટ પહેલા બેને આ સાઈડથી હાથ ઊંચો કર્યો હતો. હા, તમે. સિગરેટમાં કઈ સિગરેટમાં નિકોટિનનો સ્મોક નીકળે છે અને આ અગરબત્તીમાં how do they come to relate to each other? So no, very good question, Bhavna, but they're not related. They're different biological causes of cancer. So nicotine ને જે કાર્સિનોજેનિક હોય છે સિગરેટમાં, એ એની વસ્તુ છે. અને અગરબત્તીમાં બીજો અલગ પ્રકારનો કાર્સિનોજેન આવે છે એ ધુમાડામાં. જો પો ક્વોલિટીની સારી ક્વોલિટીની ના હોય ને તો, અને એને આપણે શ્વાસ લઈને અંદર ફેફસામાં જાય છે તો એના કેમિકલ્સ આ DNA ને ડેમેજ કરે. It's a different carcinogen. How would we distinguish if this is a good agarbatti? Which chemical is bad for? It's not written on there. લખ્યું તો નથી, અગરબત્તીમાં કોઈ દિવસ લખ્યું નથી એનો ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ શું હોય છે. One thing, vapes. Vapes. So vapes is a different question. Vapes is new, right? And it's not been here long enough to know how much that damages the lungs. 10-15 વર્ષથી આપણને ખબર પડવાની છે એનું શું નુકસાન થશે. Okay. Thank you very much. I think. One quick question. Hold on. I'll have to decide here. I've got one there. This is new. Chizuba, you already spoken earlier on. So can I pass it on to the lady at the back, please? Mine wasn't a question. Mine was suggesting that this for bowel you can add on ears. That was not a question. To let people know. They might think. Okay. What's your question this time? What's your question this time? Question. You know, you're talking about mole and moles. Mole. You know, you're talking about moles. હા. Yes. But you know, similarly, if people have warts, how do you know? And the doctor might
You have to go to your doctor for a walk. Yes. That's a, If you're worried, yeah. if you're worried about anything, you want someone to look at it. This like this is Okay, last question, the lady in the back, please. Are any of these cancers stress related? Yes, possible. Stress is thought to reduce your immune system, and so if you reduce your immune system, I'm sorry. Thank you. Yes, that's a really good question. પૂછ્યું છે કે સ્ટ્રેસના કારણે કેન્સર થઈ શકે કે નહીં. So there are links. There's no absolute evidence, but there are links. So એમ કહે છે કે સ્ટ્રેસ જો આપણે ટેન્શન થઈ ગયું હોય ને તો ટેન્શનના કારણે આપણું ઇમ્યુન સિસ્ટમ ઘટી જાય છે. અને જો ઇમ્યુન સિસ્ટમ ઘટી જાય તો આપણા બોડીનો જે ડિફેન્સ છે, જે આર્મી છે, જે આપણા સિપાહીઓ છે આપણા બોડીમાં કેન્સરને લડવા માટે, ઇન્ફેક્શનને લડવા માટે, એનો રોલ ઓછું થતું જાય. સો યુ આર મોર લાઇકલી ટુ ગેટ કેન્સર. Thank you. કોઈને બી પર્સનલી જ્યોતિબેનને મળવું હોય તો લંચ ટાઈમે પ્લીઝ ટેક દેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી. Jyotiben is obliged to answer your questions then. And first of all, Jyotiben, thank you so much for the very, very detailed, એકદમ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે તમે આજે. અને icing on the cake was બંને ભાષામાં. ગુજરાતી was excellent. I think those that haven't attended today have missed a lot. એનું કારણ છે કે નાનેથી ગુજરાતી કમ્પલસરી ઘરમાં ગુજરાતી બોલવાનું. તમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બીકોઝ એને ગુજરાતી બોલ્યું છે. વન ઓફ ધ ડિફિકલ્ટીઝ અત્યારે અમે ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ છીએ અને અમને જે what I'm trying to say is કે અમે લોકો ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ છીએ અત્યારે, અમને ઘણી વખત એમ થાય કે અમે અમારા ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રનને ગુજરાતી શીખાડીએ, પણ પ્રોબ્લેમ ક્યાં થાય છે, એક વીક માટે ગુજરાતી બોલશું એ લોકોની સાથે, પછી બીજા વીકે અમે લોકો જ ઇંગ્લિશમાં બોલવા માંડીએ છીએ. I don't know how to change that. That is so okay. Once again, thank you very much, Jyotiben. So આપણે કેન્સરની ટોપિક અત્યારે કવર કરી. એમાં એક પોઈન્ટ હતો કે પ્રિવેન્શન ઓફ કેન્સર તમારું ડાયટ ઉપર પણ ડિપેન્ડ થાય છે. So our next speaker is Nishaben Hirani. Nishaben, can I ask you to come forward, please? And she's a wellness and nutrition coach. So actually, તમે શું કહેવાના છે આજે લંચ છે ને એની બદલે હેલ્ધી લંચ લેવાની જરૂર છે. સો એ તમને ચોખ્ખી ના મળે, શિખરને પૂરી નથી ખાવાના છે. Nishaben has been okay. Nishaben is she has a passion for being healthy, keeping yourselves healthy. She's on a mission to inspire everyone to learn a healthy way of living, preventing illnesses and disease, and suffering from pain. Suffering not from pain. Not from suffering, no pain, sorry. Yeah, suffering not from pain. She says she's a running 24 Fit Club in Canton for fitnesses, and she advocates better quality for life for everyone. I'll hand it over to Nishaben. Thank you. Thank you so much, and I'm really grateful. This is something I wanted for a long time. ગુજરાતીમાં જ બોલીશ. હું તો કચ્છની છું, ગુજરાતથી છું. મારી ગુજરાતી પ્રોપર ચોખ્ખી બને ત્યાં સુધી બોલીશ. મારું જે ઇન્ટેન્શન છે ને આજે એ actually Jyotiben, thank you so much. She has actually made me feel good because this is what I will take over from what she has said. કે આપણે બોડીની વ્યવસ્થા બદલાવાની છે, બોડીને સમજદારી દેવાની છે કે બોડી આ જગ્યાએ પહોંચે જ નહીં કે આપણે વ્યાધિમાં પહોંચી કે કેન્સર જેવી વસ્તુ થાય. બરાબર ને? કેમ કે આપણે સાવચેતી કરી તો જ બેઝિકલી અવેરનેસથી થશે.
અને અવેરનેસ ક્યારે થાય કે આપણે નોલેજ વધારી, કે આપણી સિસ્ટમ્સમાં જે ચેન્જીસ કરવાના છે એ ચેન્જીસ કરી. ઓકે, સો આઈ સ્ટાર્ટ એવરીથિંગ. હું જે સ્ટાર્ટ કરું ને મારી પોતાની સ્ટોરીથી કરું, કે હું આજે અત્યારે ઊભી છું, મારી ખુદની સ્ટોરી બની છે એટલે હું બોલી શકું છું. ઓકે, સો હું જે અત્યારે કરેક્ટલી બોલી શકું છું કે ફિલિંગ કરી શકું છું એ ચેન્જીસના લીધે કર્યા છે મેં. એટલે જ્યારે કોઈ બી સિસ્ટમમાં આપણે જઈએ ને તો ક મજબૂરીથી જાય, ક ઇન્સ્પિરેશનથી જાય. હું મજબૂરીથી પહોંચી છું અહીંયા. સ્ટોરી એ છે કે તમે હેલ્થના વિક્ટિમ બની શકો, બેડ હેલ્થના વિક્ટિમ બની જાઓ. તમે લાઈફસ્ટાઈલમાં જો ધ્યાન નતું ને, જે તમારી ડે ટુ ડે રૂટીન છે, આજે તમે ઉઠીને રાતના સુવો ત્યાં સુધી રૂટીનમાં હો, તો આપણે ઘણી વખત મમ્મીએ પપ્પાએ જે શીખવાડ્યું એ કર્યું હોય, ઘણીવાર આપણે આજુબાજુવાળા પાસે શીખ્યું હોય, ઘણીવાર આપણે બિંદાસ ક્યાંથી બી લઈને પોતાનું કરીને. તો હું જ્યારે આ સિચ્યુએશનમાં હતી ત્યારે હું 43 વર્ષની હતી, જ્યારે મારી હેલ્થ ડિટોરિએટ થઈ ગઈ હતી. પણ મને ખબર નથી પડતી કે હું કેમ અનહેલ્ધી થતી જાઉં છું. પણ હવે હું સમજી શકું છું કે હું ડે ટુ ડે ચોઇસીસ રોંગ કરતી હતી. એટલું નહીં કે મને કરવી પડતી હતી એટલે, પણ થઈ જતી હતી. કેમ કે ટાઈમના પ્રોબ્લેમ્સ, છોકરા નાના, અને અનફોર્ચ્યુનેટલી આઈ લોસ્ટ માય હસબન્ડ when I was 30. એટલે my husband was a cancer patient. He was only 35. Sorry, I didn't mean to cry. Today everything is touching me. હવે જે સિમ્પટમ્સ થતા હતા ને, સિમ્પટમ્સ were just ordinary symptoms. મને heavy breathing થતું હતું. I was having a lot of bloating, pains, body aches. The reason was I was not eating correctly. I was not thinking that I need a nutrition, I need a lifestyle. And ultimately I became sick, where I was actually on almost like diabetic at the age of 43. Luckily, somebody taught me to change the lifestyle, and this is what my aim is now, to teach. Whatever I've learned, how I'm here looking like a more energetic and positive person. My children have grown up, they're both educated well. Yeah, so thank you. This is the moral of the story I have to share, for you to know that wherever you are, changes can happen. There's no right and wrong time. So તમે એમ નહીં કહેશો કે હું તો આટલી વધારે આગળ ખરાબ ઉંમરમાં આવી ગઈ છું કે મારા હાથ પગ વધારે. No. Your body is a cells, a cellular mechanism. So every cell is developing new. What you want to become, you give the change from now straight away. Yeah. મારી બે જ સિસ્ટમ છે, ઇન્વેસ્ટ ઇન યોર બોડી, ઇન્વેસ્ટ ઇન યોર માઇન્ડસેટ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેવું છે, તમે ધનની વાત કરો, આપણે બિલ્ડિંગો બનાવીએ છીએ ને ગાડીઓ લઈએ છીએ, એમાં કેટલા બધા પૈસા નાખીએ છીએ, કેમ કે આપણે એમ થાય કે દે આર સર્વિંગ અસ. પણ બધાથી બેસ્ટ સર્વિસ આપણી બોડી આપે છે આપણે. સાચી વાત. આજે તમે બેસી શકો, ઊભી શકો, ચાલી શકો, દોડી શકો, દેટ ઇઝ યોર સર્વિસ ફ્રોમ યોર બોડી. યા. હવે વજનની વાત જ્યોતિબેને કરી છે. અત્યારે વજન ઇઝ ક્રિટિકલી ધ બિગેસ્ટ પ્રોબ્લેમ. કેમ કે વજન આપણે એકચ્યુઅલી લિમિટ કરી નાખે છે, જે કરી શકવાની શક્યતા કાઢી નાખે છે, કે આ મારી માન્યતા બદલાવી નાખે છે કે હું હવે વીક થઈ ગઈ. બરાબર ને? આપણે એ માન્યતાના લીધે આપણે બધું છોડી બી દઈએ છીએ. અને હું અત્યારે જે સિસ્ટમમાં છું ને, વી આર ચેન્જિંગ યુ ફ્રોમ હિયર. તમારી માન્યતા એટલે બિલીવ્સ. બિલીવ્સ તમને હેબિટ્સ બનાવે. તમારા બિલીવ્સના લીધે તમે બનો. યા. હવે તમને ક્વેશ્ચન પૂછો મને, મેં કીધું આસ્ક મી હાઉ ઇઝ વોટ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ આન્સર. હવે બિલીવ્સ કેમ બદલાવાય, હેબિટ્સ કેમ બદલાવાય, એ બિગ ક્વિક ક્વેશ્ચન છે ને. પહેલામાં પહેલું થિંકિંગ. આજે તમને કહું કે તમે આ કરો, મારાથી નહીં થાય, સ્ટ્રેટ હવે તમે ના પાડી દો. મને ના આવડે, મને ના ફાવે, અમે ના કરીએ, અમે આ ટૂંકા છીએ, અમે લાંબા છીએ, અમે કાળા છીએ, અમે ધોળા છીએ. એટલે આપણી જે સિસ્ટમ છે ને, અહીંયાથી પોઝિટિવ કરાય. તમે જેવું તમે કહેશો ને હું કરી શકીશ, તો તમારી બોડી કહેશે બધું હા પ્રિપેર થશે. એટલે પોઝિટિવ થિંકિંગ છે ને, ઇટ્સ લાઈક યોર ગોલ્ડન નગેટ.
તમે વિધાઉટ પૈસાથી કરી શકો. તમે આજે ઉઠીને બેઠો કે ના હું આજે 5 કે 10 મિનિટ એક્સરસાઇઝ કરીશ તો થશે. હું ઉઠીને વિચાર કરીશ મારાથી નહીં થાય તો કશી નહીં થાય. So you need to start changing your psychology of belief by talking sense like a positively. Yeah, I can lose weight, I can walk better, I can talk better like that. જેવું તમે એવું બદલાવશો ને એટલે તમારી psychology will help you with everything. Yeah. Second part is where we are dense. આપણી પાસે એટલું બધું એક્સેસ છે, ઇઝી. આપણી પાસે સોફા છે, આપણી પાસે ગાડીઓ છે, આપણી પાસે એસી છે, બધું છે, હીટિંગ છે. તો એ બધું આપણે મજબૂરી કરી નાખે છે, આપણે લેસ કરી નાખે છે. જે હ્યુમનની કેપેસિટી હોય ને આપણી, આજે મારી સેલ્ફની એઝ અ બોડી આપણે નથી વાપરતા, કેમ કે આપણે ઇઝી થઈ જાય. મારે બેસીને જ આજે ખુરશીમાં જ મારી પહેલી એકચ્યુઅલી એક્સરસાઇઝ હતી બધાને ઊભું કરવાની, પણ આઈ ગોટ લિટલ બીટ ઇમોશનલ. તમે બધા ઊભા થઈ જાઓ 1 સેકન્ડ માટે પ્લીઝ. કેમ કે જે આપણી સિસ્ટમ છે ને એને આપણે કહેવાય ને અવેકન કરવાની છે. અવેકન કરવા માટે મોટિવેશન માટે મૂવમેન્ટ ઇઝ કી. કોઈ બી આપણે એમ થાય બોર થઈ જાય છે કે મગજ ન ચાલતું, તમે થોડુંક વોક કરશો, ફ્રેશ એરમાં જાશો તો તમારી સેન્સ ઓફ એવરીથિંગ વિલ ક્લારિટી વિલ કમ અપ. એટલે આપણામાં જે બી બેઝિક મૂવમેન્ટ છે, બેઝિક વોકિંગ છે, એ બધું છે ને સેન્સ it gives you better sensitivity towards a goal you want to achieve. એટલે આપણી પાસે બેસવાના ઘણા બધા સિચ્યુએશન છે, પણ ઊભા થઈને ભાગવાના નથી. અને obviously sit down please. Thank you very much. I wouldn't play the music to start moving. Okay, એટલે તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે તમારા ઘરમાં કે તમારી માહોલમાં what is તમે અટકી જાઓ છો. નેબર બેસીને ચાય પાણી ગપ્પા મારતા તો આપણે બેસી જાય ને, સાચી વાત. પણ નેબર કહેશે ચાલ આપણે વોક કરવા જઈએ તો આપણે કેવા હા હું રેડી થાઉં છું, જલ્દી મારું કામ પતે. સો ધેટ ઇઝ વોટ આઈ એમ સેઇંગ. ઓકે, હવે જે ક્લારિટી આપણે જ્યોતિબેને આપી કે લાઈફસ્ટાઈલ વધારે આપણા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકે. હવે WHO ધીસ માઇટ બી ઓલ્ડર ડેટા, હવે તો વધારે ચેન્જ થઈ ગયું છે, પણ 70% આપણે ડૉક્ટર પાસે ભાગીએ છીએ, જરૂર વગરનું ભાગીએ છીએ. ઇનફેક્ટ બિઝી રાખીએ છીએ અનનેસેસરી, રાઈટ? The calls are just unnecessary, and this is not to say don't use your doctors, but we are unnecessary putting effort where we don't want to put the effort. બીજું કે જે આપણા મેજર કિલિંગ ડિઝીઝ છે બધા હાર્ટ રિલેટેડ કે કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર કે ડાયાબિટીક, અગેન દે આર એસોસિએટેડ વિથ હાઉ યુ પાસ યોર ડે ફોર યોર ફૂડ વેલ્યુ, યોર એક્સરસાઇઝ વેલ્યુ, ઇનફ વોટર, સ્લીપ કે જે બી આપણે જરૂરી છે એ આપણે ઓછું કરીએ છીએ. 50% જે આ બધા ડૉક્ટરના વિઝિટ આપણે સ્ટોપ કરી શકીએ, બરાબર? કેમ કે આપણે પોતાને આ ડૉક્ટર થઈ શકીએ, હાથમાં ચોઇસીસ લઈ શકીએ કે આજે મારે આટલી એક્સરસાઇઝ છે, મારે આટલો ખોરાક ખાવાનો છે, મારે આટલું પાણી પીવાનું છે. એન્ડ સેન્સિબલી ડુઈંગ ઇટ ઓવર અ પીરિયડ gives you that effect. ઓકે, સો સોરી. હવે બીજું છે ને આપણે ઓવર ઇટિંગ કરીએ છીએ અનફોર્ચ્યુનેટલી. નેસેસરી ફૂડ કરતાં અનનેસેસરી વધારે કરીએ છીએ. હવે few many years ago the burgers were small, હવે આપણે બધા મેગા સાઇઝ બધું ખાઈએ છીએ યાર. હવે એ આપણે અનનોઈંગલી કરી લઈએ છીએ. આપણા પ્લેટ્સમાં 10 ખાના થઈ ગયા. હવે આપણે પેલા પ્લેટમાં એક ફ્લેટ પ્લેટ કરતા, હવે 10 ખાના ને 10 વેરાયટી, બરાબર? આ બધું ખાલી સમજવા માટે કહું છું. હવે આવી જ સાની તમે બતાવી હતી, આ ઓપોઝિટ છે. અત્યારે આપણી પ્લેટ કેવી આવી હોય છે કે નહીં? આપણે મજા બી આવે ને ગાંઠિયા, ચેવડા, સમોસા ખાવાની. અને અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણે એવા સિસ્ટમમાં છે કે ઇટ્સ સો મચ અવેલેબલ, લાઈક સ્ટોર્સ એન્ડ સ્ટોર્સ and dabbas and dabbas. So you have to be mindful. Our habits are costing us a lot more than just, yeah. હવે મારો જે ઇમ્પ્લિમેન્ટરી પ્રોજેક્ટ છે એ I work with the way our day starts. I am very much keen on સવારનો તમારો ભાગ જ્યારે આપણે મોર્નિંગનું સ્ટાર્ટ કરીએ એ તમારો ડે રૂટ કરે. તમે જેવા સવારના એવા તમારા ડે બને, રાઈટ? હવે આપણું યુકેનું થોડું એનાલિસિસ છે કે આપણે બ્રેકફાસ્ટ કલ્ચરમાં બહુ ઓછા છે ઓર કાચા છે. આપણે જે ખાય છે ખાખરો ને ગાંઠિયાનો, જે બી ચાય નાસ્તો, એ નાસ્તામાં નથી આવતું, કારણ કે એ ફૂલી ફ્લેજ્ડ બેલેન્સ નથી હોતું. અને ઓબ્વિયસલી કન્ડિશનલી ઘણાને આદત નથી હોતી સવારના ખાવાની, એવું બધું. એટલે ઘણા બધા સાયકોલોજીકલ હેબિચ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ્સ છે. પણ વોટ યુ હેવ ફોર યોર બ્રેકફાસ્ટ બિકમ્સ યોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ગાઈડન્સ ટુવર્ડ્સ યોર ગોલ. યા, કારણ કે તમારી બ્લડ શુગરને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે. જે બી તમે ખાઓ કે ન ખાઓ એ બધું તમારી બ્લડ શુગરને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરશે. અને બ્લડ શુગર ઇઝ લાઈક યોર માર્કર, કે તમારી બોડીની હોર્મોનલ છે કે જે બી
પ્રોસેસિંગ હોય છે ઓર્ગન લેવલ ઉપર એને બહુ જ ઓલું કરે છે. સો તમે જ્યારે બ્લડ શુગરના એમ્ફોસિસ ના જોવો ને તમે જસ્ટ ડીપ ઇન કરતા હો હાલતે ને ચાલતે યુ ઈટ એનીથિંગ એન્ડ એવરીથિંગ, તો તમારું બ્લડ શુગર કમ્પ્લીટલી અનકન્ટ્રોલ રહે છે. એના લીધે તમારે ફ્લક્ચ્યુએશન થાય છે બધા મૂડ્સના અને આ બધા, રાઈટ. હવે એમાં છે ને ચરબી તમારી સંચવાઈ જાય છે. યુ સી વોટ હેપન્સ, તમારા એનર્જી ડિપ્સ થાય ને જ્યારે તમારું ફૂડની ડેફિશિયન્સીઝ હોય, જે કરેક્ટ ફૂડ હોય, જે આપણે પ્રોટીન છે કે પ્રોપર ન હોય, તમે શુગર બેઝ વધારે ખાતા હો, એટલે તમારું પ્રોટેક્શનમાં ફેટ સ્ટોરેજ થાય, બીકોઝ દેટ ઇઝ અ સ્ટાર્વેશન ઇન યોર બોડી. તમને એમ થાય મને ભૂખ નથી, પણ બોડીને ન્યુટ્રિશનલ ભૂખ હોય છે. હવે સિમ્ટમ્સમાં આ બધા હોય છે. આજે તમે ઉઠીને હેડેક થાય, દેટ ઇઝ ટોટલી રોંગ. દેટ શુડ નોટ હેપન. તમે સૂઈને ઉઠ્યા હોય, તમને આ બધા સિમ્ટમ્સ તો બધાને હોય છે, પણ આપણે ઓવરરાઇડ કરી નાખી કે ગઈકાલે લેટ સૂતી હતી, મેં આ નહોતું કર્યું, મેં આ કર્યું હતું, મને કાકાએ ખીજાડા હતા, વોટેવર. આપણે એ બધું બહુ મગજમાં લે. એટલે આ બધા જે તમે બેઝિક પ્રોબ્લેમ્સ છે ને, એ સિમ્ટમ્સનો આપણે દરરોજ ફેરિંગ કરતા હોય છે, પણ આપણે ઇગ્નોર કરીએ છીએ. અને ઓવરઓલ પછી વેઇટનો ઇમ્પેક્ટ આવે છે, કેમ કે તમારું સ્ટ્રેસ લેવલ વધારે જ હોય છે ઓલ ધ ટાઈમ, બીકોઝ યોર બોડી ઇઝ નોટ એટ અ બેલેન્સ ઝોન. એના ઉપરથી પછી જ્યારે ઓવરવેટ થઈ જાય છે, ત્યારે શું સિચ્યુએશન થાય છે કે આપણી બધી કોન્સિક્વન્સી ડિઝીઝમાં બનવાની કોશિશ થઈ જાય એની. કેમ કે તમારે આજે શુગર કંટ્રોલ ન હોય એટલે ડાયાબિટીક ઝોનમાં આવી જાય, એના લીધે તમારા પ્રેશર વધી જાય છે ઓર્ગનમાં, ફંક્શનિંગમાં. તો આ બધા ડિસઓર્ડર પછી ડિઝીઝ બનો છો. અને ઓવરઓલ તમારી સાયકોલોજી વીક થઈ જાય અને તમારી લાઈફસ્ટાઈલની જે ક્વોલિટી હોય ને એ મજબૂરીમાં કહેવાય ને કે રિડ્યુસ થઈ જાય. ધી જોયફુલ લિવિંગ હોય ને એ નીકળી જાય અને તમને એમ થાય લાઈફ ઇઝ લાઈક અ કટ ઓફ અ શીટ, સોરી. And people say that on my face, yeah, and that's the wrong language, but that's the extreme low level life. Is that true? Yeah, unfortunately it is true. That's why I have to put that way, you know. I mean, I go through it with my clients and everything. So, you know, one of the biggest reason is obviously global problem છે. આપણે જે ન્યુટ્રિશન ડેન્સ ફૂડ ખાતા હતા 30 વર્ષ પહેલાનું એપલ જોવો ને આજનું એપલ જોવો, એ 3 વર્ષ સુધી સડતું નથી. Because the way they are produced now, the fruit is not a fruit, it's a product. So unfortunately, until you are a farmer, you are having your own food. Before that, problems were less. Now we are buying supermarket food. અને શું થઈ ગયું છે કે ડેન્સિટી વધી ગઈ છે ખોરાકની, એટલે we are eating 50% more than we even need, and that too very rough food. Yeah? So અત્યારે we are in a problem called deficiency of nutrition. Obesity is an outcome of that. આપણો જે વધે છે ને ફેટનો પર્સન્ટેજ is because we are undernourished. So body doesn't know how to deal with it, with the way the biology of the body works. Biggest problem, we are too much on storage modes. Our freezers are full. We are having cupboards full of food which is not serving us. We want everything plasticky. Yeah? Who wants to go and cook from fresh? No, we don't have time because we are doing too many other things which are obviously needing for our life. આપણે પૈસાની જરૂર છે, છોકરા રાખવાનું છે, બધું છે, પણ we have to be conscious of what we are going and getting with our own money and lessening your life. Yeah? હવે મને આ વસ્તુ ઉપર વધારે વર્ક કરવું છે બીકોઝ વજન છે ને એ એક નંબર છે અને વજન તમને સ્ટ્રેસ કરી નાખે છે. હું સ્કેલ લઈને ફરું, આજે કોઈને બી ઇન્વાઇટ કરીશ તમને જરાક ડર લાગશે, કેમ કે તમને ખબર છે તમે કેરી કરો છો એ રાઈટ નથી, રાઈટ? અને એ સાયકોલોજી તમને ઓલરેડી ફીલ કરો છો કે આઈ નીડ ટુ ડુ સમથિંગ. તમને ખબર જ છે તમે રોંગ લગેજ કેરી કરો છો. એર ઇન્ડિયામાં લિમિટેડ લગેજ અલાઉડ છે, બરાબર? એટલે પણ હવે આનો ટ્રાન્સફોર્મેશન શું છે? વજનથી નથી ડરવાનું, વજનની કોમ્પોઝિશનથી ડરવાનું છે. આજે તમે વજનના એક ફ્રેક્શનમાં શું કેરી કરો છો એ તમને સમજ આવી જોઈએ. એના માટે આ સ્કેલ આપણે યુઝ કરી છે. અત્યારે વી આર એઝ દે સે ડાયગ્નોસ્ટિક ટૂલ્સ બહુ છે, તો ઇવન દે આર ટૂલ્સ ટુ મેઝર યુ આઉટ. યા, દે આર લાઈક અ હાઉસવાઇફ મટીરિયલ. આઈ કેન ડુ ઇટ, આઈ એમ અ હાઉસવાઇફ, સો ઇટ્સ એઝ ઇઝી એઝ 1 2 3. જે અક્યુરસી 99% જેવી હોય છે, જે વજનને ડેન્સિટીમાં ડિવાઈડ કરે છે કે તમારું ફેટ ડેન્સિટી શું છે, તમારી બોન ડેન્સિટી શું છે, તમારું વોટરનું રિટેન્શન શું છે, એ બધું. સો ધીસ આર ધ ટાઈપ ઓફ ધ સ્કેન્સ આઈ વર્ક વિથ એઝ અ બેઝ લાઇન. ઓબ્વિયસલી તમે બેઝ લાઇન એમ આપી શકો ટુ કનેક્ટ યોર ઓબેસિટી વિથ યોર હાઇટ ફ્રેક્શન એન્ડ એવરીથિંગ. દેર આર સો મેની વેઝ યુ કેન નો યોર ઓબેસ. યા, જસ્ટ બાય ફીલિંગ ઇટ યુ કેન ફીલ ઇટ. યા, હવે આ વન ઓફ ધ ક્રિટિકલ information I learned, and I love it because now I know what fractions I need to look fit
and fiddle with where should be the flaps, where should be no flaps, yeah. હવે આમાં બે જ વસ્તુની સમજ છે, બીકોઝ જે આપણે ઇમ્યુનિટીની વાત કરી છે ને, ઇટ્સ ટુ ડુ વિથ યોર બોડીઝ બેલેન્સ. જે ચરબીનો ભાગ છે ને એ તમારી બોડીના ફંક્શનિંગમાં એઝ ઇટ ઇઝ વી નો ફિઝિકલી તો પ્રોબ્લેમ કરે જ છે, પણ મેકેનિકલી બી ઇનસાઇડ ધ બોડી ફંક્શનિંગમાં બી ઘણો પ્રોબ્લેમ કરે છે. કે ઓબેસિટીના લીધે લોટ ઓફ ફંક્શન્સ ઓફ યોર લંગ્સ કે ઇવન ધ બ્રીથિંગ કેપેસિટી જો, રેસ્પિરેટરી ઓર્ગન્સ જો, કે કિડની ફંક્શન જો, બધાને ઇમ્પેક્ટ કરે છે. એટલે વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ કોન્સેપ્ટ કે 5 કિલો ફેટ લ્યો કે 5 કિલો મસલ લો, વજન તો સેમ જ છે, પણ તમારી જે ફંક્શનિંગ હોય ને મસલ માસની, એના લીધે તમારી બોડી મકનાઇઝ બેટર થાય છે. હવે ધીસ ઇઝ NHS વે ઓફ લુકિંગ એટ અ પર્સન્ટેજ કે તમારી બોડીના ફેટ પર્સન્ટેજ ઉપર તમારી ઓબેસિટી ડિઝાઇન થાય એઝ અ ફ્રેક્શન. હવે ટુ ગેટ નોર્મલ એઝ અ વુમન 20 to 25% છે, which is a very like I would say it's very hard to maintain, but it's possible if you change your lifestyle, because then the routine will make the body actually get rid of the fat, yeah. અને આ રિસ્ક ફેક્ટર બધા બતાવે છે કે કયા પર્સન્ટથી કયા પર્સન્ટની ચરબી ઉપરથી તમારી બોડીનું ફ્રેક્શન્સની બેઝિકલી વર્કિંગ કેપેસિટીમાંથી તમારા રિસ્ક વધે છે, yeah. This is something it's all online and it's available from your doctors. હવે the picture shows how it looks on your body. So, you know, there are different types of fats, and I'm not here to teach you about the fat, but fat can decide how the body works. So, visceral ચરબી હોય છે અને સબક્યુટેનસ ચરબી હોય છે. So, આપણા હું તો અંકલ્સને જોઉં તો અંકલને કહેતી, હું સીધું કહેતો, અંકલ તમને ચરબી અહીંયા વધારે છે, ભલે આ ટાલ પડી ગઈ, આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ, પણ મેક શ્યોર ધીસ ચરબી ડઝન્ટ સ્ટે ઓન યોર સ્ટમક, બીકોઝ ધેટ ઇઝ અ વેરી ડેન્જરસ ફેટ. વિસરલની ચરબી જે તમારા ઓર્ગન્સને એટલું સ્ટ્રેસ કરે છે કે ફંક્શનિંગમાં અને એમાં ઇનફેક્ટ ધ સેલ્યુલર લેવલ ઉપર બધું પ્રોબ્લેમ કરે છે. અને મોસ્ટ ઓફ અસ આર નોટ અવેર ઓફ ધીસ. અને સબક્યુટેનિયસ ચરબી ઇઝ વેન ઇટ્સ ઓલ ઓવર યોર બોડી એન્ડ ધેટ્સ મોસ્ટલી યોર સ્ટોરેજ ફેટ, યા. નાઉ ધીસ ઇઝ માય લિટલ બિટ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એન્ડ આઈ વોન્ટ ટુ શો યુ. ફૂડ તો બધાને મળી જાય છે, નથિંગ ઇઝ લાઈક વોટ એવર ગોઝ ઇન યોર માઉથ બીકમ્સ ફૂડ. But what food becomes as nutrition should be what our understanding should be. So whenever something is in your front, as we say, choices are ours. આપણી પાસે 5 senses છે. 6th sense is very good normally. તમને food જોઈને જ attraction ન થાય. You know that. Sometimes you still eat that samosa. Because પડ્યો છે, વધારાનો છે, 10 મિનિટમાં નથી નાખું, બીટ કરી નાખું મારા પેટમાં. Do you understand? And this is what I did when I was with my 2 kids. I ate 3 plates. એટલે અડધી ચરબી મારી ત્યારે ચડી ગઈ. આપણે જમવા જઈએ તો 3 પ્લેટ કરતા. And at that time food was like your food game was like your best game, you know, you thought food was the best thing to do. So that's why sometimes you are overeating on that. And જ્યાં સુધી તમે જો ન્યુટ્રિશનનો એસ્પેક્ટ ના સમજો, that is actually to make your cells get functioning and healthy. તો ત્યાં તમારા બધા ગેપ્સ ચેન્જ થઈ જશે. તમે ફૂડને ન્યુટ્રિશન ડેન્સિટીમાં જોવો કે ફૂડની અંદર મારે મળે છે શું સેલ માટે. Am I eating dead food? Am I just eating food which is free for all? Am I just making choices which are not my choices? કેને મોઢા ઉપર પાટો આપણે જ બાંધવો પડે. ફૂડ તો બધે છે, યા. સો આ આખી જે સાયકલ છે ને, what your body needs, it entails with that. કે તમારી બોડીના મિનરલ્સ, વિટામિન્સ, ફેટ, healthy fats are important of course, then carbohydrates છે, you know, એ બધી ડેન્સિટીમાં કરેક્ટ હોવા જોઈએ એઝ અ સર્ટન પર્સન્ટેજ ઓફ યોર ડાયટ ઇન અ ડેઇલી વે, યા. અને તમારી બોડીનો ગ્રોથ, ડેવલપમેન્ટ, ઇમ્પ્રુવિંગ immunity is a natural process of your body. Why would your body not protect you? Because it doesn't have a messengers. બોડીને મેસેજ આપવા માટે મિનરલ્સ, વિટામિન્સ, જે ડેન્સિટી જોઈએ, તમારી બોડીને ડિટોક્સ કરવા માટે જે ફાઈબર ફૂડ જોઈએ, એ આપણામાં છે નહીં. એટલે આપણી બધી કમ્પ્યુટરની જે સિસ્ટમ છે સેન્ટ્રલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, એ બધી મેસેજીસ પહોંચતી નથી ટુ પ્રોટેક્ટ યુ, ટુ પ્રિવેન્ટ થિંગ્સ, યા. These are few categories of good food we should have against what we are having sometimes. So I am a person who eats everything, but then I get the right source of everything, yeah. And that's where you have to start changing. Everything cheap and cheerful should not be the right choice. Everything quick and easy should not be the right choice, yeah. So some of these things are available for you to actually make the choice from, yeah. The biggest aspect, I work with protein aspect. As a vegetarian myself, obviously, I didn't even know that the word protein belongs to women. I thought protein is for men.
Seriously, that is how bad we are in our system of learning of food value. Since I know now that food is required with the protein essential is a need, yeah, it's a protein essential. So amino acids karine je tatva hoy che, it's a part of our protein need. Again, I'm not going to go in a big picture of protein, but protein enhancement can change everything from your muscle power to digestion power and detoxification, everything, because muscles makes your calorie burn better. It enhances your every process of your body in a best possible way to balance your body's need. Protein na use છે ને એ બહુ important છે. So I put a picture of how protein is used in our body. I didn't know. I was surprised when I learned about the protein. Every cell of your body needs protein. I was surprised. I thought it was just muscle and protein joy. But hair, skin, nails, I'm just amazed with how our body works as a magic with protein needs. So protein retention નથી કરી શકતી બોડી. એવરીડે નું પ્રોટીન જોઈએ છે આપણે. એટલે જમા નથી થતું. એટલે આપણે કહીએ હું તો પ્રોટીન ખાઈ લીધું આજે, કાલે નહીં ખાઉં. ના 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 એવું ના ચાલે. ફેટ ઉલટાનું થોડું સ્ટોરમાં રહી જાય છે, પણ પ્રોટીન નથી રહેતું. એટલે પ્રોટીનની જે કાર્યકર્તા છે ને, જે સિસ્ટમ ઓફ યુઝિંગ, એ ડેઇલી નીડની છે. એક્સેસિવ પ્રોટીનની નથી કે આપણે we keep as a storage mode, yeah? So protein આપણી બધી સેલ માટે જરૂરી છે અને પ્રોટીનનું જે યુઝ છે એ બધી ઓવર ધ પીરિયડ યુઝ થયા રાખે. સ્કિનને રિહેબ કરવા માટે, હેરને રિહેબ કરવા માટે. એટલે ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એસ્પેક્ટ ઓફ પ્રોટીન ટુ લર્ન. ફૂડ બેઝ પ્રોટીન પ્લેન્ટી છે, યા, લોટ્સ ઓફ સોર્સિસ ઓફ પ્રોટીન છે અને પ્રોટીનનો જે જોય છે ને મેન્ટેનન્સ છે, રિપેર છે. એટલે તમારા સેલ્યુલર લેવલ ઉપર ટિશ્યુની બધી કેપેસિટી મેન્ટેનન્સમાં પ્રોટીન ઇઝ લાઈક અ મેડિસિન. I call my protein medicine. It's my medicine, food medicine. Okay? Structurally, તમારા ડાયટમાં પ્રોટીન જે હોય, I mean, I emphasize 30 to 40% because we try 25% and we are always short. So I always say have 30 to 40% plate with protein. એટલે થોડું શું એક્સ્ટ્રા નાખીએ તો થોડું ઓછું જાય તો we are always in a balance, yeah? So a lot of sources of protein are there and they are all there listed. I work with some formulations, so everybody has a protein need, but there's a kind of statistically there's a measurement. Okay, women should have at least 75 grams of protein. From my learning, okay, minimum 75 grams a day women should have, and men to up to 100 grams. Again, everybody has a different target when it comes to protein needs. It depends on what's your goal. તમારો શું goal છે એ પ્રમાણે તમારું પ્રોટીનનું વર્કઆઉટ થઈ શકે તમારા ડેઈલી નીડ માટે. Second part of how the body functions the best, and this will all tie up with your immunity because your muscle mass is the biggest like an engine of your body. So it has a lot of role to play in burning your calories. તમે જેમ વધારે મસલ હશે ને તમારી બોડીમાં, ઇટ્સ એફિશિયન્ટલી બર્નિંગ યોર કેલરીઝ. અને કેલરીઝ ઇઝ તમારા ફૂડમાં હોય. તમે આજે એક નાનું વસ્તુ ખાઓ કે મોટું વસ્તુ ખાઓ, ઇટ ઓલ બીકમ્સ એનર્જી in your body. So we have to burn that energy so that we don't store it. So muscle plays very important role and it acts like a body's engine to burn your calories. Exercise is one of the ways to increase your protein for your muscle mass, and then increasing that exercise will increase in burning your calories. So efficiently burning that calories will make sure that you don't have a lot of extra fat storage. And you want to use that to burn in a very natural way. So you're actually doing it in a most efficient way, you're healthy. In a most efficient way, you're going to lose your fat. Second part of the food, which is a category we are low on, is a fiber. Protein નું આપણે બહુ સાંભળીએ છીએ, હવે fiber નું બી બહુ સાંભળીએ છીએ. Fiber એટલે તાંતરડા. You know, there is soluble and insoluble fiber. So dietary fiber is the best fiber. That's what you eat throughout the day. So આપણે 2-3 ટાઈપના salads હોય, 2-3 ટાઈપ્સના grains હોય, 2-3 ટાઈપ્સનો, you know, બધામાં fiber થોડું હોય છે natural productsમાં. એટલે જે આપણે adequate amount જોઈએ છે ને એ આપણે નથી ખાઈ શકતા અત્યારે because આટલું ચાવ કોણ કરે અને આપણે બધું લીસું વધારે ખાઈ છીએ. જમ નોટ કરજો, easy to swallow. અને બાઈટ આપણા દાંત તો ભાડે જ દઈ દીધા છે. We don't use our દાંત. Seriously, I've started chewing for 30 times and I see the difference now. So I'm following this 32 game. 32 વખત ચાવવાનું અને ટીવી સામે નહીં. જો ડાયટરી ફાઈબરમાં તમને એટલું બધું મળી શકે છે, કલરફુલ છે, પાછું એટ્રેક્ટિવ છે. એટલે તમે જે વસ્તુની સામે રાખશો ને એ વસ્તુનું એટ્રેક્ટ. તમે ચેવડાનો ડબ્બો રાખશો તો ચેવડામાં એટ્રેક્શન થશે, ફ્રૂટની બાસ્કેટ રાખશો તો ફ્રૂટમાં એટ્રેક્શન થશે. બરાબર? આઈ એમ રિયલી હેપી એન્ડ પ્લીઝ ટુ સે કે આજે નીચે જે ફ્રૂટ આપ્યું
I was really pleased. I thought this is the right place I am. Because ત્યાં જ્યાં પ્રસાદમાં તમને ખબર છે ને મોહનથાળ મળે ને ગાંઠિયા મળે ને ચેવડો મળે, I don't call it a પ્રસાદ. Yeah? I mean you'll deserve it after. ત્રીજો ભાગ છે આ બધું ઇમ્યુન માટે છે. ઇમ્યુનિટીને વધારવા માટે શું જોઈએ? રિસોર્સ ઓફ એનર્જી ફૂડ, રિસોર્સ ઓફ ડિટોક્સિફિકેશન ફૂડ. હેલ્ધી ફેટ અગેન આમાં બી બે એસ્પેક્ટ આપણે વર્ક કરીએ, ઓમેગા 3s ને ઓમેગા 6. આપણે એઝ અ વેજીટેરિયન we are very high on omega 6s, but we are low on our omega 3s because we are not eating seafoods, and so most of us, actually doctors are also saying please take supplements. It's part of your health, for your heart health and obviously your joints and everything. Yeah, so again listen to your doctors, what they say is the right thing. Again, the most core for our density je apna minerals and vitamins hai, from what I learned there are 114 minerals and vitamins, and we need to upgrade them and keep having them over a period of life. Nothing is permanently full enough for us. Mara paase permanently vitamin A enough nathi. I keep on having some source of that. So because they are available in our greens and available in our fruits, so being a vegetarian diet, it actually helps you fulfill it, right? And I know 75% of the world population is deficient in minerals and vitamins. Yeah? I heard this first time in my life, phytonutrients. This is where you get the colors from fruits and vegetables. The density of the color, the darker the colors, the better their phytonutrients. And that's why you think of blueberries as golden fruit, things like that. This is everywhere in the cycle of market. Now market value માં બધું commercially બોલે છે ને થોડું obviously we get a good messages as well. So try and include multicolor fruits and vegetables. Also variate them. આપણા ઘરમાં બનાના ને ઓરેન્જ જ આવતા હોય. આપણે દાડમ ખોલવાની કોણ તકલીફ લે? Do you understand? અલો જ્યુસ લઈને બેસી જાય. No, don't do that. Make some effort, and what you touch with your hands and eat with it makes more connection naturally. Yeah, કેમ કે આપણા જે હાવભાવ હોવા જોઈએ ને ખાવાના, આ fork and knife થી ખાવાનું જરૂર નથી. Because my daughter eat bindanu shaak with the fork and I said, how are you eating that? But this is new generation, you can't do much. But at least bindanu shaak to khai છે, you know what I mean? Good example. Water, 6 to 8 glasses, I recommend 12 glasses because our days are longer and we are dehydrating more quicker because of the rush and everything we are doing. Water plays so much big role in our life than we actually assume and believe. આપણે more than 70% water છે. Yeah? આપણે માથું દુખતું ને તમે પાણીનો ગ્લાસ શાંતિથી પીશો તો માથું મટી જશે, ટ્રાય કરજો. યા પણ આપણે શું ગોતવા જશું? પેરાસિટામોલ. બાપા એક ફ્રીમાં આપવા છે ને તો એ કંટાળો છે. આપણે જે ફ્રીમાં મળે છે ને આપણે બધું ગણકાવી જાય છે વિધાઉટ થિંકિંગ. અને વેઇટ ગેઇનનો બિગેસ્ટ પ્રોબ્લેમ ઓર ચેલેન્જ ઇઝ એકચ્યુઅલી હાઇડ્રેશન. જે તમારી બોડીમાં પાણીની શક્યતા ઓછી થઈ જાય છે. એવું નહીં કે ઘણીવાર તમે પાણી બી પીતા હો પણ તમારામાં પાણીનું અબ્ઝોર્પ્શન નથી થતું સેલમાં. કેમ કે સેલમાં જવા માટે જે મિનરલ્સનું કે જે ડેન્સિટી ઓફ તમારો ફાઈબર, જે ડાયજેશન પાવર હોવો જોઈએ એ નથી હોતો. એટલે તમે સિમ્પટમ્સ પાછા એ જ આવી જાય. તમને ફટીગ થાય, તમને ડ્રાય સ્કિન થાય, મસલ્સ ક્રેમ્પ્સ આવે, બધું સિમ્પટમ. એટલે ઓવરઓલ ડાયટરી નીડ છે આપણી વોટર. ખાલી પીવા ખાતે નથી, આપણી ડાયટની પાર્ટ છે. ઓકે, સો બીજું મેજિક છે, તમે પાણી પી શકો ને પાણી ખાઈ શકો. That's magical. I was so impressed when I saw that. Oh my God, I can drink water as well as eat water. Yeah? This is where my forte is. This is where my camps run. 24 feet camps મેં એક સ્ટાર્ટ કર્યો છે પ્રોગ્રામ જ્યાં પહેલા ફિટનેસ માટે બધાને બોલાવું, પછી I talk like this. માણસોને એમ થાય movement is the key, which is true, but movement is not everything. It is a support system for your body. So regularly doing moderate way exercise is good for us rather than over challenging your body. કે તમે ઓછીના વીકમાં 3 કલાક એક દિવસ કર્યા હોય બીજા 5 દિવસ કશું ના કરો. મેક શ્યોર ઇટ વર્ક્સ ફોર યોર લાઈફસ્ટાઈલ, કે તમે ઉઠવા સુવાના રૂટીનમાં એ આવી જાય નેચરલી. ખાઈને પછી હમણાં જો બાઇક સાઇઝ એક્સરસાઇઝનું બહુ ચાલે છે, જમ્યા પછી 10 મિનિટ બેસવાનું નહીં, ચાલવાનું. યા, થિંગ્સ લાઈક દેટ. And this is where my problem is. આપણે એક્સરસાઇઝ કરીને તો એમ થાય I deserve to eat more. એ બહુ કંટાળ. આપણે મેકડોનલ્ડમાં ઊભી જાય કે હું એક ક્રીમી શેક પી લઉં. કે આપણે એક સાયકોલોજી બિલીવ કરીશું, સ્વેટેડ એક્સરસાઇઝ હવે ગમે તે ખાઈને. તો ડોન્ટ પીગ આઉટ આફ્ટર વર્કઆઉટ. યા,
The biggest change I have done in my body is systemize. મારો ઉઠવાનો અને સુવાનો ટાઈમ રેગ્યુલેટ થઈ ગયો, મારો ખાવા પીવાનો ટાઈમ બી રેગ્યુલેટ થઈ ગયો, અને મારે છે ને માઇન્ડસેટ જે કોચિંગ કરવાનું છે સવારના જે મેડિટેટ, મેં બધી ડીપ બ્રીથિંગ નહોતું કર્યું લાઈફમાં, બીકોઝ આઈ ડિડન્ટ નો વેર માય નોઝ વોઝ, બીકોઝ I couldn't do all this yogic thing. I think my script is all stuck થઈ ગયું છે. So I think I emphasized it as a routine structure and I'm getting the effect now. So what I was last year, I'm better this year. So what I'm trying to hope for is my next year is going to be even better. And progress equal, I think it's just jumps. Progress equal happiness, that's one of the line I say. So ગઈકાલ કરતા આજે તમે સારા થઈ ગયા, that means તમે move થાવ છો better direction માં. Yeah, that's it. Okay, so I am a fan of Ronaldo. I love the way he has obediently done the discipline of eating, and as an athlete, he is motivating me to buy. I'm an athlete in my own house, so I'm a good housewife athlete, I'm a mother athlete, I'm a neighbor athlete, so I have to have that sports feeling. So obviously I use a nutrition program to fuel me, which is not my aim today to educate you on, but to give a high quality, good food nutrition, to support your system, and to be able to be the best sports person for your life. This is my plate. So as I told you, I have 3 fractions, yeah. So you have to work out which fractions, what you want to put. કે પ્લેટરમાં મારે કયા જાતના ભોજન નાખવાના છે. મારી પ્લેટ તમારા જેવી જ હવે નેક્સ્ટ દેખાશે, which is coincidence. આ મારી પ્લેટ છે. Personally I eat this kind of food. ખીચડી બી આવી જાય, સલાડ બી આવી જાય, દહીં બી આવી જાય, you know. So again, culturing your plate. પ્લેટ આપણે રેસ્ટોરન્ટમાં કેવી મજા આવે, જોઈને જ attraction થાય ને. તો why can't we have a restaurant meal every day in your diet? Self-created. You'll be surprised. People will love you for being a host. Yeah? Almost there. ડાયટ ઉપર ફોલો નથી કરવાનું, હેલ્થ ઉપર ફોલો કરવાનું છે. કાંઈ કાપકોપ નથી કરવાનું કે હું આ નથી ખાતી, ઓલું નથી ખાતી, આ નથી, એમાં તમને ડિપ્રાઇવ ફિલિંગ આવશે. તમને કોઈક મનાઈ કરે તો કોઈને ગમે કે આ નહીં ખાતી? ના, હું રોલ ઓવરમાં બધું ખાઈશ, પણ હું ઇફેક્ટિવ રીતે ખાઈશ કે આ મેક ઇટ એઝ માય ફ્યુઅલ. મારી ગાડીને ચલાવવા માટે જે મારે સુપ્રીમ ફ્યુઅલ જોઈએ એવું બનીશ. ગુડ હેબિટ્સ નાખીશ, બેડ હેબિટ્સ કાઢી નાખીશ. થિંગ્સને એવી તમે જોવાનું કે એ મને શું હેલ્પ કરે છે. આજે તમે અહીંયા બેઠા છો, મારા માટે શું યુઝફુલ છો, એવી તમે જ તમે જેના સાથે રિલેશનશિપ રાખવી હોય એ યુઝફુલનેસ તો જોવી પડે ને. દેટ્સ હાઉ વી સર્વાઈવ. યા. અને this is a big thing in the market now. તમે એક્ઝેક્ટલી શું બન્યા છો એ શું ખાધું છે ને શું વિચાર્યું છે એનાથી બન્યા છો. તમે મિરરમાં જોજો. We are very scared to remove our clothes and look in the mirror. Look, one day I started doing it every day. I face the mirror. When I was at 43, I was educated to face the mirror, and it works because the mirror doesn't lie. Yeah. Last but not least, your mind carries a lot of things. Your head becomes the place where you begin from. તમે એટલા બધું એમ થાય હું આમ કરી કાઢીશ, આમ કરી કાઢીશ, આમ કરી કાઢીશ, મને આમ કરું છું, હું આવી દેખાઈશ, આમ. જ્યાં સુધી માથામાંથી હાથમાં લાવવા માટે આપણે લખવાની કોશિશ ના કરીએ કે કંઈ ગોલ ના સેટ કરીએ. આજે તમે અહીંયા કેટલે પહોંચ્યા છો? તમે 2 દિવસથી પ્લાનિંગ કર્યું હતું કે હું આ બસથી અહીંયા પહોંચીશ, મને આટલા વાગે પહોંચું છે, તો પહોંચ્યા ને. ગોલ તો હતો ને. જેને ગોલ નથી રાખ્યો એની ચેર્સ ખાલી છે. સમજી ગયા? એટલે કોઈ બી વસ્તુનો જે ગોલ છે ને એ હેલ્થનો બી ગોલ હોવો જોઈએ. તમને ચેલેન્જીસ ભલે છે પણ એ ગોલ સાથે તમે એને અપ્રૂવ કરીને તમે એના ઉપર વર્ક કરી શકશો. એટલે આજે તમે હોમવર્ક કરજો. તમારી 3 હેલ્ધી હેબિટ્સ તમારે બદલાવાની છે. કોઈ બી મને કહે છે આપણી પાસે બધા પાસે અનહેલ્ધી હેબિટ્સ છે. એટલે હેલ્થ ગોલ તો દૂરની વાત છે, પહેલાં હેબિટ ગોલ કરવાનો કે ઉઠવાનો ટાઈમ સાંજવી 9, સુવાનો ટાઈમ સાંજવી 9, બપોરના 3 થી 4 મારે આ ખાઈ લેવાનું, 5 થી 6 મારે આ પી લેવાનું, યુ નો વોટ એવર યોર ગોલ ઇઝ. એને પછી તમને છે ને તમને એ ગોલથી શું ફાયદો થશે એ બી વિચારી લો. વાય ઇઝ ઇટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને ધારો કે એ ગોલ તમારો અપ્રૂવ થઈ ગયો ને તમે એસ્ટાબ્લિશ કરી લીધો ને તમને તો તમે કેવું ફીલ થશે? આજે હું એવું બી છું, આઈ ફીલ ગ્રેટ. હું 43 વર્ષથી કરતાં હું 53 ની થવાની છું નેક્સ્ટ ધીસ યર. તો 10 વર્ષના ગોલમાં તો આમ અમેઝિંગલી ચેન્જ. યા. પછી જે બી તમને ના ફીલ થતું હોય કે કેમ તમારાથી ચેન્જ નથી થતી હેબિટ. આજે સિગરેટની હેબિટ ઇઝ અ ક્રિટિકલ હેબિટ. અવર યંગસ્ટર્સ આર forced into this culture, right, by the environment and the way everything is preached on the commerciality. પણ તમને એ રીઝન આઉટ ના કરો કે તમને કોઈ વસ્તુથી કેમ મોહ નથી છૂટતો કે કમ વસ્તુથી મોહ નથી થતો. એ ફાઇન્ડ આઉટ કરો.
તમારા કપડાં ટાઈટ લઈ આવો, બાય કરો સ્મોલ સાઇઝના, અને એમાં હું ફિટ કરવાની કોશિશ કરીશ. દેટ ઇઝ ધ ગોલ. તમે સાઇઝ 14 માંથી સાઇઝ 10 થાવ છો તો પેલા 10 સાઇઝના નાઇસ કપડાં લઈને લટકાવી દો અને દરરોજ જુઓ કે હું તને પહેરીને જણાવું છું. દેટ ઇઝ ધ ચેલેન્જ. મેં કહ્યું હતું સિરિયસલી, મારી કોચે મને લેવડાવ્યા હતા ક્રિસમસ ઉપર. મેં 3 ડ્રેસ લીધા હતા, સાઇઝ 10 ને હું સાઇઝ 14 હતી, અને મેં કીધું હું તને પહેરી બતાડીશ, અને આઈ ડીડ ઇટ. એ બધું આપણે આપણા જાત માટે ચેલેન્જ કરી છે ને. અને જેમ કે આપણે કશું કરવું હોય, કંઈ કરવું તો શીખવા માટે એનો લેક્ચરમાં કે આપણે સમજીને આવી, આપણે પ્રેક્ટિસ નથી કરતા, આપણે બધું જાણી આવી છીએ. આજે કથા વાર્તામાં જાણી આવી છીએ, સમાજમાં જાણી આવી છીએ, બધી આપણે. કોને નથી ખબર હેલ્ધી થવાનું? કોને નથી આવડતું? તો કેમ નથી કરી શકતા? કારણ કે આપણે ઉપરની 3 ક્વેશ્ચન આન્સર નથી કરતા, ચોથામાં જ હાઉ જ નથી થતું. વાય તો આપણે ક્વેશ્ચન નથી કરતા કે કેમ નથી કરતા. પછી તમે એક છે ને પાર્ટનર ઇન ક્રાઇમ ગોતી લો, ઇટ વર્ક્સ. તમને હસબન્ડ વાઈફમાં કેમ આપણું ચેલેન્જ હોય તો કેટલું ફાઇન સંસાર ચાલે. કેમ કે તારે પૂછશે તે આજે રસોઈ, તે આજે આ નહોતું કર્યું, તે આ નહોતું કર્યું, તે આ કર્યું, તે આ કર્યું. આ અંકલ હમણાં હતા, એના શૂઝ બી આંટી લઈ આવ્યા. કે એ તો વર્ષોથી મારા શૂઝ લઈ આવીને રાખે છે. તો મેં તો અંકલ તમે શું કરો? તો કે હું કિચન સાફ કરું. સાચી વાત છે, બાયોસિસ થાય ને. તો તમે બી પાર્ટનર લઈ આવો કે તમારા હેલ્થ પાર્ટનર બને. એન્ડ દે ડોન્ટ હેવ ટુ બી યોર હાઉસ ઘરનો પર્સન. તમારા સમાજના કોઈ પર્સન હોય, તમારા ફ્રેન્ડ્સ હોય, અને ઇટ કાન્ટ બી પર્સનલ ફિઝિકલ ન હોય, તમારા વર્ચ્યુઅલ તમારા ફોન ઉપર બી હોય શકે. તમને પૂછે તે આજે રોટલી શાકની બને શું સલાડ લીધું તું, આ કર્યું તું. એક અંકલ છે, હું સમાજમાં જાઉં બીજા સમાજમાં, અને મેં કીધું આ બધું, તો હવે અંકલ પોતાનું સલાડ લઈને જમવા જાય. ના, ઇઝ ટ્રુ સ્ટોરી. એ પેલો આટલો ડબલ, મેં તો અંકલ એકલા ન ખવાય, હવે આટલો ડબલ લઈ આવે, અને એના ટેબલમાં જે બેઠા હોય ને બધાને સલાડ આપે. આપણા 27માં એ કે નિશા મેં આ પકડી રાખ્યું છે, વિચ ઇઝ બ્રિલિયન્ટ. અને તમને કાંઈ બી ક્વેશ્ચન થતા હોય ને એને પૂછી નાખો, કે ક્વેશ્ચન્સ આર કિલર્સ. ક્યુરિયોસિટી ઇઝ ગુડ. આજે આટલા બધા ક્વેશ્ચન કરવાનો આપણે ટાઈમ ન પડે. તમને એમ થાય ને મારાથી આ નથી થતું ને આ થાય છે ને મને આવું ફીલ થાય, તો કોઈકને પૂછી કાઢો તો તમને સોલ્યુશન મળી જશે. એટલે તમારા પેટમાં જગ્યા થઈ જશે. ઓકે. અને I am a 24 feet person. I'm not going to go in the further process because that is more like a second part of my channel. પણ હું જે વ્યવસ્થામાં છું ને આના માટે છું. હેલ્ધી એજિંગ માટે છું, લીન એન્ડ ફિટ દેખાવા માટે, મોર વાઇટાલિટી માટે છું, હેલ્ધી હાર્ટ માટે છું. સ્પોર્ટ્સ, આજે આજકાલ માઉન્ટેન ચડવાના શોખ બધાને છે, સાયકલિંગ કરવાના શોખ છે, પણ પગજને ગુડા દુખે તો કેમ કરાય? તો આ બધી વ્યવસ્થા હું હવે સપોર્ટ સિસ્ટમમાં છું. ઇનફેક્ટ અલર્ટનેસ મારા માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આજે વી આર ગોઈંગ નેગેટિવ ઇન અવર માઇન્ડ બીકોઝ ધ વે વી આર સો મચ કન્ઝ્યુમ. એટલે આ બધી મારી વ્યવસ્થા છે. અંદર 24 feet camp I work with these solutions and I help people to believe in themselves more than they ever believe themselves. And my aim is to be in every community. This density of learning has to be there. Thank you so much. અને આ છે ને હું લાસ્ટ ખાલી તમને કહી દઉં, બીકોઝ લાસ્ટ ટુ લાઈફમાં છે ને હું છે ને વેલનેસ ચેક ફ્રી કરી આપું છું. વેલનેસ ચેકમાં કાંઈ નથી, તમને એક રિપોર્ટ આપશે અને તમને ખાલી બતાવશે કે તમને કયા ટકા ક્યાં કામ કરવાના છે, ચરબીના કેટલા ટકા ઉતારવાના છે ને મસલના કેટલા ડેન્સિટી, અને ઓવરઓલ તમારી બોડીની શું કાર્યકર્તા વધારવાની છે. એટલે સી સાયકોલોજીકલી યુ વિલ બી મોર પ્રિપેર્ડ એન્ડ યુ વિલ હેવ મોર ચેલેન્જ ટુ વર્ક વિથ. યા કે તમને ખબર જ છે કે મારા ફિગર્સ આર નોટ રાઇટ. યા ધેટ્સ ઇટ. થેન્ક યુ. Thank you very much, Nishaben. If there are any questions, Nishaben can take them now, or you can talk to Nishaben lunchtime. Thank you. There are many ways to love your body, but fueling your body with nutritious food is the highest form of self-respect. Thank you very much. That's very good. ખાલી મને જો સજેસ્ટ કરો કે બ્રેકફાસ્ટમાં શું ખાવું જોઈએ? હા, એના માટે તમે 1-to-1 કરજો, કારણ કે બ્રેકફાસ્ટ એક સુવિધા છે. સુવિધા મીન્સ તમે કેવી ટાઈપના ફૂડ ખાઓ છો, તમારા ઘરમાં શું ખવાતું હોય. ગ્રેઇન્સમાં છે, ધારો કે સોર્સ ઓફ તમે વેજીટેરિયન છો, વીગન છો, આ ઘણા બધા સોર્સિસ છે ને આપણા ડાયટના. એટલે બેલેન્સ મીલનો જે તમે મેં પ્લેટનો ફોટો બતાવ્યો ને, એમાં તમારી સેલ્ફથી તમે કરી શકો. એવું નહીં કે ખીચડી રોટલી શાક દાળ ભાત વાળું બ્રેકફાસ્ટ. વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સે ઇઝ it has to have protein part of it. એની અંદર કાર્બ્સ હોવા જોઈએ, એની બહાર હેલ્ધી ફેટ હોવું જોઈએ, and it should be easily digestible. ફાઈબર હોવું જોઈએ. આજે તમે સવારે ખાધું હોય એ ચોટી ગયું હોય તો બાકીનું પ્રોડક્ટ ક્યાં જશે ખાધા પછી? એટલે ચોટીને આ બધી કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર ડિઝીઝ થાય છે. ખબર છે? ચરબીનો ભાગ એટલે વધે છે, કેમ કે સવારનું જ ઉતર્યું નથી હજી સુધી.
અને કોઈ બી મને કહી શકે આજે સવારના તમે કોણ શું જમી આવો છો, ગીવ મી વન આન્સર, શું જમીને આવ્યા છો? મેં તો 2 બિસ્કિટ ખાધા છે. There we go, you have your answer. તમે શું ખાધા છે? 2 બિસ્કિટ ખાધા છે. સવારે કંઈ ખાવાનું મન જ ના થાય. Another habit problem. આ બધી તમારી છે ને બિલીફ સિસ્ટમ છે. આપણે ભાંગી શકીએ આ બિલીફને, તોડી શકીએ. તમે હેપી છો તમારા બોડીથી? ખુશ છો? એકદમ નહીં પણ છું. હા જી, એકદમ નહીં, એ જ આપણે ચેન્જ કરવાનું છે. એકદમ થવું જોઈએ. જીપી એનો ડોક્ટરની દવા આપશે, આપણે ડોક્ટર પાસે જવું જ ના પડે. આપણે એવું કરવું છે. પ્રિવેન્શન ઇઝ ધ બિગેસ્ટ એ. સિસ્ટમ તો બધા હેપી છે, આજે જીવી છે એ હેપીનેસ છે, બીજા મરી ગયા બિચારા. કહેવાનો મતલબ કે હેપીનેસનો કંઈ એડ ન હોય, કે એનો માર્કર ન હોય. એટલે હેપીનેસ તમારી જોય તમને મળે છે, તમે બેઠા બેઠા શ્વાસ ડીપ લઈને તમે ફીલ કરી શકો છો કે તમારી બોડી ઇઝ વર્કિંગ ફોર યુ, ધેન યુ આર હેપી. ઇન્સ્ટન્ટ. એટલે એમાં રાઈટ એન્ડ રોંગ કોઈનું નથી. યુ ઓલ હેપીલી લિવિંગ એન્ડ યુ આર વેરી પ્રોસ્પરસ પીપલ. પણ તમે જ્યારે ગુડા દુખે ને ચાલી થાકી જાઓ, ઊંઘ નથી આવતી, એ બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે એમ કહું છું. ઓકે, એટલે આપણે તમે ફોન નંબર હું એકચ્યુઅલી નંબર લઈ લઈશ કે આપી દઈશ, એન્ડ યુ કેન ડુ ધેટ. યા, થેન્ક યુ રેશાબેન.